김장현 전사가 이런 거 할 줄 아는지. 자, 그 시간이 조금 지나서 좀 환기가 됐다 싶으면 문은 이렇게 닫아주시면 되겠고요. 자, 우리 어렵게 모셨습니다. 우리 김상본 목사님 나오시겠습니다. 우리 박수로 환영합시다. 제가 바로 강의를 시작하는 것보다도요, 유 목사님 영상을 잠깐 한 7, 8분 되는 건데요. 잠깐 보고 시작하시는 게 좋을 것 같아가지고요. 우리 20분부터 플레이 하시면 되겠거든요. 요걸 이야기하고 난 다음에 제가 이제 메시지 듣고 난 다음에 직위에 대한 이야기를 좀 드리도록 하겠습니다. 이게 목사님한테 맞춰져 있는 것 같은데. 영상부터 보시겠습니다. 이걸 봐버리면 반드시 집중 전문 전도가 나오게 되어 있습니다. Then what happens if you see the 3,000 disciples? Absolutely, the concentrated, specialized evangelism training will take place. 아주 집중 중요한 키 세 가지가 있습니다. And then there's a three important key in this. 평생에 한 번에도 괜찮은 지교회를 만들 수 있어야 돼요. So you must be able to make a regional church, even if that's the only one that you make your entire life. 첫째입니다. Number one, 황금어장 발견. discover the golden fishing ground. 황금어장 발견하는 게 굉장히 중요합니다. Discovering that golden fishing ground is very important. 그래서 구약으로 말하거든 우리 원단 메시지 말하면 예리고를 도는 겁니다. So in terms of Old Testament, from our New Year's message, it is going around the Jericho wall. 이 돌아보면 굉장히 많은 거 나와요. And once you march around it, you will discover so many things. 라합을 발견하는 겁니다. You'll discover Rahab. 그리고 어느 날 이제 함락시키는 거예요. And one day, it'll be destroyed. 이 함락은 멸망시키는 게 아닙니다. 새로 지어야 돼요. So, and we are conquering them, not to destroy them, but rebuild them. 그러니까 황금어장을 발견하는 게 키입니다. So the key is discovering the golden fishery. 여러분이 이게 황금어장을 못 보면 전도가 굉장히 힘이 들어지거든요. Because if you're unable to see the golden fishery, evangelism becomes very difficult. 그래서 제일로 해야 되는 작업이 황금어장을 발견하는 것이다. And that's the very first project that you must take is discovering the golden fishery. 저는 지금 가슴에요. 부산에만 해도 어마어마한 황금어장 많아요. Right now, in my heart, there's so many golden fisheries waiting in 이제 Busan. 올해는 보내려고 사람. And this year, I really want to 엄청 send people 많습니다. out. There's so many of them. 예를 들면은 제가 한 군데 공장 들어가서요. 하루에 진짜 제자를 몇십 명씩 찾아내다니까요. So for example, I went into this one factory area. I was able to find more than 10 dozens of disciples a day. 그리고 제 말이 맞다는 증거. 사마 안에서만 10일 전에는 300명 제자 만들었어요. So as evidence that what I'm saying is right, we were able to find 300 disciples that are giving tithes in Sama alone. 그것도 중직자 11조 안 하는데? Even church leaders don't give out tithes. 아니 중직자가 성경공도 안 하는데요? And church leaders don't give a mission offering. 교회 말씀만 안 피우면 다행이지. So we'll be thankful if they're not causing trouble at 근데 church. 얘들이 와서요 11조 내고 성경공도 내고. But then these disciples, they come to give tithes and mission offerings. 더 웃기는 거 철학이 할 때 얘들이 거의 자리 3분의 1을 차지하고. What's even more ridiculous is that they're the ones filling in the chairs during the midnight service. 그러면 됐지 뭐가 필요합니까? 전도할 수 있고 선교할 수 있으면 그게 옳은 제자지. Then isn't that enough? They're the ones who are doing evangelism, doing missions. They're the correct disciples. 이런 거를 1, 2년 해가지고서 몇 명이 찾아냈다는 이런 황금어장이 있습니다. In just a couple of years, we were able to find hundreds of them. There are golden fisheries like that. 지금 이제 그 공장이 많이 바뀌더라고요. And now the factory has changed a lot. 옛날에 우리가 할 때는 공장 다니는 사람들이 공순이라 해가지고 좀 못 배운 사람이 지금은 그게 아니더라고요. So back in the day, usually people who worked in the factories, they were not very well educated. But these days it's different. 그러니까 황금어장을 발견했으면 그 다음에 황금어장 살릴 이거부터 구축해야 됩니다. So once you have discovered the golden fishery, then you must first establish the system to save the golden 이걸 fishery. 만들어 놓고 전도 들어가는 겁니다. So you must first create that before you go into evangelize. 그래서 이걸 제일 잘한 단체가 초대교회입니다. And the organization that did this the best was the early church. 자세히 보세요. Look at them carefully. 15나라 문 빛에서 쭉 보면요. 아주 잘했어요. And the door to 15 different nations open. They did this very well. 왠고하니까 이걸 시스템을 안 만들면 당하니까. Why? Because without creating the system, it'll be easily attacked. 이걸 더 기가 차게 한 인물이 바울입니다. An individual who truly did this well was Paul. 근데 자세히 보면요. 바울은 이거 되기 전에는 캠프를 안 갔다니까요. And when you look carefully, Paul did not go into camp without 이게 doing this. 확립되기 전에는 안 나왔어요. Before establishing this, he did not leave that place. 자, 그 말은 세 번째 겁니다. What does that mean? Number 3. 성경을 자세히 보세요. Look at the Bible carefully. 황금어장 누릴
제자입니다. So it's a disciple that will enjoy the golden fish. 요 세 개가 집중하는 이유입니다. These three things are the reason that we must focus. 사도행전 다 놔두고요. 14장 20절에서 28절 보세요. So you put aside everything and look at Acts 14, 20, 24. 예, 돌에 맞았는데 바울이 죽고 살아 또 들어갔어요. Paul, he was almost stoned to death, but then he went back into the city. 그 말은 바울이 막 끈질기다 그런 말이 아닙니다. What does that mean? That he has great tenacity? 이 사람 막 대단하다 막 아픈 데도 들어갔구나 그 말이 We're 아니라니까요. not saying he has great perseverance, that he went in even if we were hurt. 제자가 분명히 있는데 확립시킬 시간표가 모자란다 그 말이에요. That means that absolutely there is a disciple, he did not have enough time 그래 to 다른 establish them. 지역을 지금 가야 되는 거예요. And now he had to go to a different location. 그러니까 지금 이 제자 확립시키러 들어간 겁니다. And that's why he went back in to establish that disciple. 그래서 바울이 한 번 들어갔다 나온 데는 완전히 완성이 돼버렸어요. So once Paul went into the city, that place was completely 자, completed. 이 캠프를 해야 됩니다. We must do that kind of camp. 그래서 지금 현재 집중훈련 들어가기 전에 지금 우리 핵심 멤버들은 지금 뭐 김상무 모사 중심 핵심 멤버들은 뭘 준비해야 되나 이걸 확실하게 준비해야 돼요. And that is why before we go into camp, our central individuals centered on Pastor Kim, you must first prepare this. 그 놀라운 사실 이걸 알고 가보면 예비되어 있습니다. And the amazing thing is that once you know this, and when you go to the field, they're already 어느 정도 prepared. 예비되어 있냐 공단을 갔어요. To what extent? Let's say I went to the factory. 제가 요걸 딱 준비하고 간 겁니다. I went in there after preparing all these three. 그 갔는데 식사를 해야 될 거 아닙니까? And then going there, I must eat, right? 식사로 들어갔는데 더 중요한 사람 많았어요. And then I went in to eat to a restaurant and I met someone even more 식당 important. 사장이 그 상인의 회장인데 이 친구가 그 동네를 다 잡고 있어요. The owner of that restaurant was the head of the union and he was in charge of all that factory. 이게 내 area. 후배라. And he was a younger classman in 이 my 큰 school. 식당 사장한테 뭐 형님 하면서 오는데 막 이렇게 나이 드는데 뭐 기억이 나요. He was a younger classmate in my school and he called me, "Oh, how are you?" And I remembered who he was. 그 옛날에 돌아다닐 때 끌고 다니는 놈이거든요. Because we used to hang out a lot together. 이 장로 아들이라. And he was a son of an elder. 어제 거기서 만나겠습니까? 딱 준비돼. And the amazing thing is that we met there, he was prepared. 야, 내 일이 이렇게 전달해 왔다니까 걱정하지 마세요. 뭐 모든 걸 약시 물으면 다. So I said, I came here to evangelist. He said, don't worry about anything. And he ran every errand. 너무너무 놀랄 정도죠. And it was amazing, 가보면 surprising. 딱딱 예비돼 있습니다. Once you go there, they're already 근데 prepared. 이 맛을 보면은 어떤 사람도 막 이렇게 막 힘이 생기고 막 바뀌어버려요. And once you taste that, whoever you may be, you gain strength. 올해는 이 응답이 시작될 겁니다. And this answer will begin this year. 여러분 진짜 이제는 여러분이 안 변할래도 변해버리는 역사가 보면 So now, even if you don't want to change, if you truly see this, change will happen. 기도하겠습니다. 하나님 올해는 정말 이제 세상 살리는 교회가 되게 해 주옵시며 Lord, let our church truly be able to save the world this year. 정말 이제 사람 살리는 교회가 되게 해 Let our 주옵시며 church truly be able to save people. 나 자신을 살리는 시간표가 되게 해 주옵소서. Let this year be the time schedule for us to save ourselves. 중요한 것을 보는 영적인 힘을 허락해 It 주옵소서. allows the spiritual strength to be able to see what's important. 여기에 시대 살릴 제자들이 참석했습니다. And we have historic disciples here. 정말 이 시대 살릴 전도자들이 We 참석했습니다. have evangelists who will save this age here. 주께서 종들에게 지금까지 인도하셨으니 이제 큰 눈을 열어 주옵소서. You have guided them till now. Now open their eyes. 예수 그리스도 이름으로 In 기도하옵나이다. Jesus Christ's name. 아멘. 네, 만나게 뵙게 돼서 반갑습니다. 제가 이번에 집중훈련을 인도하러 왔다가 또 우리 송민구 목사님 만나 뵙게 됐고 또 목사님이 또 이제 특강을 해달라고 부탁을 하셔서 오게 됐는데요. 제가 보니까 이제 우리 훈련에 오신 분들이 꽤 많이 계신 것 같아서 이미 또 들으신 분들도 계실 텐데 어쨌든 간에 또 안 들으신 많은 분들을 향해서 제가 메시지를 하도록 하겠습니다. 저희가 뭐 다른 것은 전달할 게 없고요. 지금 2010년도에 우리 송민규 목사님께서 오셔서 전도 전문 훈련을 받으셨는데요. 그때 이제 저희가 이제 내드린 미션이 돌아가셔서 30지교회를 꼭 세우시라. 그거 이제 해야지 이제 수료증 드린다. 그랬더니만 다른 목사님들도 많이 참여하셨는데 그 말을 듣고 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리셨던 것 같은데 제대로 지금 그 응답을 받고 계시는 분이 이제 송민규 목사님 것 같아요. 그래서 목사님께서 하시는 말씀이 일단은 30개를 세워놨다. 뭐 되든 안 되든 일단 안 되는 것도 있고 뭐 캠프만 하는 데도 있고 뭐 등등 있는데 어쨌든 간에 이제 그래서 이제 4년 정도 지났을 때 뭔가 좀 점검할 시간표가 된 것 같다. 그래서 그 부분에 대해서 한국의 지금 최신의 흐름들을 좀 전달해 주시면 좋겠다. 그래서 이제 제가 오게 됐고요. 그 부분에 대해서 좀 제가 설명을 드리도록 하겠습니다. 올 한 해를 시작할 때 우리 원단 메시지 여러분 기억나십니까?
우리 그 언약 체험, 요단 체험, 여리고 체험인데요. 그 여리고 체험할 때 우리는 지금도 우리에게 좀 선입견이 많이 있습니다. 항상 우리 그 여리고 이러면 우리의 왜 영적 문제 또 아니면 우리 현장에 여리고 뭐 이런 생각하면서 맨날 그냥 그 여리고 그 내용은 그 내용이 아닌데 잘 살펴보면 그 내용 말씀하시는 게 아닌데 우리는 계속 기도할 때 나의 여리고 무너지게 하시고 현장 여리고 무너지게 이렇게 기도하고 있어요. 근데 이제 가만히 살펴보면 그 내용이 아니에요. 올해의 메시지 속에 보면 사명이라는 이야기를 하고 계세요. 이제 언약 체험이라는 것은 사실 말하면 이제 말씀 체험인 거고요. 요단 체험이라는 것은 모든 어려움이 다 우리에게 기도 제목이 되고 증거거리가 될 만큼 정말 사실적인 하나님의 능력 체험하자, 기도 체험하자 이겁니다. 그러면 이제 여리고 체험이라는 것은 사실은 중요한 사명 체험, 전도에 대한 체험을 이야기하는 건데요. 중요한 현장이 허점이 딱 보이면 정말 어마어마하게 보여도 곧 무너질 수밖에 없는 장망성이라는 것이 보여진다는 겁니다. 그 허점 보이면 여리고는 무너진다. 요 허점 볼 수 있는 눈이 열리면 된다는 건데, 제가 이제 이번에 올해 이제 2013년도 쭉 이렇게 지역을 순회하면서 지교를 세우는 일을 좀 수중 들면서 제가 이 3번의 응답을 받은 것 같습니다. 그래서 제가 일단 제 눈이 많이 열렸어요. 아, 이런 거구나라는 생각들이 많이 바뀌었고요. 이전에 훈련을 했을 때 이제 많은 분들을 훈련해서 배출했는데 몇천 명이 지금 훈련받고 나갔는데 솔직히 그분들한테 많이 죄송합니다. 제가 모르는 상태에서 훈련을 인도해가지고 저도 모르는 그 소경이 소경을 인도하다 보니까 이상한 말을 많이 하는 것 같아요. 지금 와서 아 이게 이 말이었구나. 그분들 어떡하지? 뭐 어쩔 수 없죠. 뭐 이미 갖는 거 뭐 그죠? 그래서 뭐 지금 그런 거 있는데 지금이라도 잘하자. 지금 그런 거 있습니다. 그래서 그 요건 최근의 흐름들 좀 전달해드리려고 하는데요. 먼저 우리 성경을 좀 몇 군데 보도록 하겠습니다. 사도행전 9장 10절부터 보시면요. 사도행전 9장 10절. 자, 9장 10절부터 몇 군데를 좀 살펴볼게요. 제가 봉독해 드리겠습니다. 9장 10절 보시면 그때 다메섹에 아나니아라는 제자가 있더니 주께서 환상 중에 불러 이르시되 아나니아야 하시거늘 그렇게 되어 있습니다. 자, 여기 보시면 다메섹이라는 지역 이름이 나오고 아나니아라는 사람 이름이 나오고 그 사람을 제자다 이렇게 말하고 있습니다. 9장 36절에도 보시면요. 36절에 보시면 욥바에 다비다라는 여제자가 있으니 그 이름을 번역하면 도르가라 이렇게 되어 있습니다. 역시 마찬가지로 욥바라는 지역 이름이 나오고 다비다라는 사람 이름이 나오고 그 사람이 여제자다 이렇게 명하고 있습니다. 그 다음에 10장 5절 6절에도 보시면 지금 사람들 욥바에 보내어 베드로라는 시몬을 청하라. 그는 무두장이 시몬의 집에 유숙하니 그랬거든요. 이 지역도 역시 욥바라는 지역이고요. 여기에 무두장이 시몬, 사람 이름은 시몬이고 이 사람의 직업은 무두장입니다. 무두장이라는 것은 가죽 세공업자라고 합니다. 테너라고 하는데요. 이 사람이 이제 그 당시 때 이제 그 가죽 옷을 입는 사람들은 고위급 공무원이라든가 군인들이라든가 아주 왕족들이나 입는 옷이었대요. 그러니까 이제 거기에 하고 관련될 수 있는 중요한 엘리트 현장에 그 고위계층의 문을 열 수 있는 중요한 사람이었다는 거죠. 그 다음에 16장 14절 15절 우리가 잘 알고 있는 본문이죠. 16장 14절 15절을 보시면 역시 마찬가지로 이제 우리 그 루디아 이야기가 나오는데요. 16장 14절에 보시면 두아디라시에 있는 자색옷감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라는 여자가 말을 듣고 있을 때 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라 그랬습니다. 여기도 보니까 두아디라시라는 지역 이름이 나오고 자색옷감 장사라는 직업이 등장합니다. 그리고 그 여자 이름이 하나님을 섬기는 루디아다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 그죠? 그러면 지금 여러분이 뭐를 생각하셔야 되냐면 어느 뭐 지역에 저 뭐 오렌지 카운티에 또 저 뭐 얼바인 지역에 어느 집사님 식당을 하고 계신 누구누구 집사 뭐 이러고 똑같은 겁니다. 지금 우리를 똑같이 이제 이렇게 생각하셔야 됩니다. 그러면 성경에 지금 지역마다 중요한 일꾼들이 한 지역을 장악하면서 말씀 운동을 펴고 전도의 거점을 이렇게 가지고 지교 운동을 하고 있었던 것을 보면서 모든 중직자가 이 응답을 받아야 된다는 겁니다. 그래서 내가 이제 이 응답의 주인공이 될 수 있도록 정말 사도행전 9장에 나와 있던 한 지역과 그 지역의 누구 이랬던 것처럼요. 다메섹에 아나니아라는 제자가 있었기 때문에 바울이라는 시대적 전도자가 돌아올 수 있었거든요. 여기 딱 만남의 축복들이 우리가 한 지역을 장악하고 있을 때 하나님이 사람을 붙이시는 거거든요. 이 축복을 누리자는 겁니다. 초창기 때 이제 제가 메시지를 듣다 보니까 목사님께서 어느 시간에 메시지 하시면서 이렇게 말씀하셨어요. 초창기 때 이제 선교관을 만들어 놓고 이제 부산 전체 복음화를 그림을 그렸다고 목사님 말씀하십니다. 근데 이제 그때 선교관이라는 것은 지금으로 말하면 지교회 같은 개념이었대요. 근데 이제 부산에 이제 수영로 교회, 여러분 수영로 교회 그 초창기 메시지 많이 들어보셨죠? 수영로 교회 메시지가 이제 초창기 메시지인데 그 메시지가 어떻게 나오게 됐냐면 정필도 목사님이라고 수영로 교회 목사님이 계시는데 그분이 이제 부산에 50만을 주님께로
그래가지고 뭐 큰 전도 뭐 이렇게 총동원 전도 뭐 이런 걸 좀 계획을 하셨나 봐요. 그래서 이제 몇 달 동안에 걸쳐서 그 교회의 전도 특공대라는 팀을 조직해서 이 사람들을 훈련시켜가지고 전도로 내보내겠다고 훈련을 이제 시킨 거예요. 그때 이제 뭐 조직신학도 가르치고, 왜 전도 특공대 조직신학 가르치는지 잘 모르겠습니다만 어쨌든 조직신학도 가르치고 뭐 이렇게 하는 중에 전도학 강사가 누구였냐면 유광수 목사님이셨습니다. 그 메시지를 모아놓은 게 수영로 교회 메시지거든요. 이제 그거 이제 훈련을 하시면서 50만 원을 주님께로 돌이킨다고 하는데, 우리가 이 일에 좀 모델적 응답을 받아야 되지 않겠냐. 그래서 목사님께서 부교육자들하고 중재들 다 모아놓으시고, 이만누엘 동삼제일교회 부교육자들 다 모아놓으시고, 그럼 우리가 그때가 부산은 13개 구였답니다. 그럼 13개 구에 각 구에 하나씩 중요한 전도의 거점, 선교관을 만들어 놓고 본격적인 전도를 펼쳐서 한 10,000명 정도는 우리가 책임지자. 50만 중에 10,000명은 우리 교회에서 하자. 이렇게 된 겁니다. 그 당시 35평에 별로 숫자도 많지 않은 그 교인들이 10,000명을 책임진다. 좀 쉽지 않은 이야기인 것 같은데요. 목사님 머릿속에 이제 그 플랜이 다 있었던 겁니다. 그래서 목사님이 오늘 딱 오셨는데 빌수 팀을 딱 짜서 오셨더래요. 13개 팀을 다 짜왔더래요. 그 명단을 쫙 적어서 오셨더래요. 그래가지고 보니까 13개 구에 이제 가자마자 아까 전에 우리 왜 백운규 목사님 모시고 가서 하단공단에 뭐 장소 찾고 했던 것처럼 13군데 지역에 갈 때마다 전부 장소가 다 대입이 돼 있더랍니다. 어떤 사람은 이제 한의원 뭐 2층 비어 있으니까 한의사인데 이걸 마음대로 써라. 복음을 위해서는 얼마든지 써도 된다. 나는 이것 때문에 이 장소 비워놨다. 뭐 이런 사람도 있었고요. 어떤 사람은 목사 안수를 받았고 자기는 목사로 서원을 했는데 지금 공장장입니다. 공장에서 일하고 언제든가 이걸 그만두고 빨리 목회를 시작해야 되는데 이러고 있는 사람이 공장 안에 교회를 만들어 놓고 있는데 2년 동안 비어 있어요. 근데 이제 전도운동 한다니까 이거 써라 뭐 이렇게 나오기도 하고, 또 이제 전신전화국 뭐 어떤 뭐 또 연결돼가 높은 사람하고 연결돼가지고 그 전신전화국 안에 막 많은 공무원들이 영접하는 운동도 일어나고, 지역지역마다 가장 황금어장 뭐 재앙지대마다 이미 뭐 전도운동 할 수 있는 거점의 장소들이 다 준비되어 있더랍니다. 요걸 딱 준비시키는 동시에 10명씩 한 지역에 파송을 했는데, 이제 여기 이제 선교관 건물을 딱 마련해 놓고 난 다음에 10명씩 파송했는데, 그 10명이 한 분은 교육자, 한 분은 중직자, 그리고 나머지 8명은 8명의 전도팀입니다. 가장 전도하는 사람 팀을 해가지고 10명씩 보냈답니다. 그래가지고 이제 이분들한테 준 미션은 뭐냐? 한 사람당 10개씩 다락방 해라. 근데 한 다락방의 기준은 뭐냐? 한 10명 정도 모이는 게 기준이다. 그러면 이제 한 사람당 100명을 감당하는 겁니다. 그죠? 그래서 우리가 기도할 때 왜 4만, 40만, 1천만 할 때 보면 100분의 1로 줄여서 기도하잖아요. 그 왜 그러냐면 요런 기준에 의해서, 계산법에 의해서 그런 겁니다. 그래서 이제 한 지역을 놓고 우리가 기도할 때도 몇 개의 지교에 몇 명의 일꾼 할 때도 이제 그렇게 계산을 하는 겁니다. 그래서 이제 목사님께서 이제 얼마든지 그 정도는 가능할 수 있다 해가지고 하는데, 실제로 그런 것들이 막 일어났답니다. 그래서 이제 막 다락방들이 열리고 막 많은 사람들이 돌아오고 막 이런 엄청난 응답을 받고 있는데, 한 지역에서 드디어 이제 핍박이 일어난 겁니다. 어느 목사님께서 이제 찌라시를 딱 받고, 이건 뭐냐? 50만 원을 주님께로 이게 뭐냐? 하면서 누가 하는 거냐? 하면서 왜 우리 마을에 와서 이러냐? 막 이제 막 호통을 치면서 이제 너희는 너희 동네 가서 해라. 왜 우리 동네까지 와서 우리 나우발에 와서 이러냐? 하면서 막 이제 막 시비를 붙은 겁니다. 그래서 이분이 아마 노예 때 이걸 가지고 막 이게 걸었나 봅니다. 그래가지고 이제 노예에서 뭐라고 결정 내렸냐면, 지금 하고 있는 13군데 선교관 다 없애라. 그리고 영도에서만 전도해라. 그런 판정이 내려졌대요. 그러니까 이제 중직자들 너무 억울해가지고, 전도를 어디서만 하라, 이런 게 어디 있습니까? 자기가 살고 있는 어디서든지 하면 되는 건데. 그래서 이제 막 우리끼리 따로 하자 막 하면서 막 지금 이제 막 시비가 붙은 겁니다. 이런 상황에 목사님께서 일단 다 닫아라. 노예 시킨 대로 해라. 그래서 13군데 선교관 잘 되고 있던 것들을 다 문 닫아 버렸습니다. 그래가지고 이제 목사님께서 한을 가지고 기도하셨는데, 그때 보니까 그렇더랍니다. 장소를 마음껏 써라 했던 그 기존교회 중직자들, 뭐 이걸 마음껏 내가 이걸 하는 복음을 위해서 내놨다 이런 사람들이 갑자기 뭐 이단이고 뭐고 핍박 오니까 싹 돌아서 버리더랍니다. 그러면서 장소 못 쓰게 하고 막 이러더랍니다. 그러니까 이제 거기에 책임 중직자도 없어지는 거고 장소 제공자도 없어지는 거고, 그러니까 전도할 사람들만 딱 있다가 그 거점이 사라져 버리니까 할 이유가 없는 거죠. 그러니까 이제 그 안에서 뭐 말씀 운동을 펴고 있던 많은 사람들이 다 교회를 또 임마누엘 교회를 동삼제일교회를 옮겨버렸다네요. 그러니까 이제 더 이제 핍박이 시작된 겁니다. 봐라 이단이지. 막 이게 여러 가지 교회관이 흐트러져 있지. 마음대로 자기 옮기고 이게 뭐냐. 막 이제 이런 이제 소리를 듣게 된 겁니다. 자기들이 핍박한 건 생각 안 하고. 그래서 이제 목사님께서 이제 한을 가지시고 기도하신 게, 중직자 시대가 와야 되겠다. 우리 중직자들 가운데 장소를 내놓는 사람도 생기고, 우리 중직자들 가운데 진짜 책임 중직자도 세워져서 정말 훈련돼 가지고 직접 메신저로 사역도 할 수 있을 만큼의 정말 인격도 되고 중심도 있고 메시지도 있는 이런 중직자가 세워져야겠다. 그걸 가지고 한맺힌 기도를 30년 하셨답니다. 그 30년 한맺힌 기도의 결과로 2007년도 때 드디어 이제 중직자 시대라는 메시지가 선포되게 됐고, 이제 각 교회에서
계속해서 이제 중직자를 세우는 영상들이 지금 일어나고 있습니다. 우리 혹시 RUTC TV 여기 계속 보십니까? 우리 뭐 몇 주 전에 우리 11월 10일 날 부산 임마누엘 교회에서 548명 중직자 세운 거 보셨죠? 548분을 세웠거든요. 작년도 임마누엘 서울교회는 750여 명 세웠습니다. 이런 거를 아마 전 세계에서 볼 수 없을 겁니다. 임직자 700명씩 사는 거 봤습니까, 여러분? 여러분 여기 임직식 작년에 하셨죠? 그때 몇 분 세웠습니까? 27명. 그것도 많은 거죠, 그죠? 다른 교회는 그만큼 많이 안 세우거든요. 근데 그것도 되게 많은 숫자인데, 그거 28명 이렇게 하시는데도 이렇게 시간 꽤 걸리죠. 안수하고, 뭐 또 나가시고, 그 다음 또 일어서서 수업하고 막 걸리면, 근데 750명 하려고 해보십시오. 얼마 걸리겠습니까? 우리가 여행 연습하는 거 보니까 3시간 걸리더라고요. 연습만 하는데. 막 이 무대를 이만큼 확장시켜가지고요. 이만큼 앞에 막 목수가 막 해가지고 이만큼 만들어가지고 거기다 하얀 점 다 찍어놔서 이렇게 자기 자리 다 찾고 올라가서 몇째 쪽에 가서 몇째 딱 서라 막 좌표 가르쳐주고 막 이래요. 그래가 근데 이 안수하시는 분만 한 200분 왔어요. 그 700몇 명 하는데 그만큼 오더라고요. 오셔가지고 장갑만 400개야 지금. 그죠? 그래가지고 이게 안수하고 나가고 또 그다음 팀 들어오고 하는데 이거 진짜 무슨 뭐 공장 빵 만드는 공장처럼 쫙 찍어내고 가고 뭐 이런 것 같아요. 그 빨리빨리 진행해야 되니까 이제 그다음 또 나오고 막 계속 이렇게 해요. 야, 이런 거 처음 봤어요. 사진 찍을 수가 없어요. 이거 너무 많아가지고 가족들 왔는데 사진 하나 찍을 수가 없어요. 막 이렇게 이제 뭐 그런 되더라고요. 이제 그걸 제가 보면서 야, 정말 이렇게 중자를 세우는데 뭐 때문에 이렇게 하는 것인가 생각해 보셔야 됩니다. 그래가지고 결국은 이분들이 각자 자기 현장에서 이런 지교응답 받게 하려고 하는 것이 정말 하나님의 소원이요 또 유광수 목사님의 간절한 소망입니다. 근데 이제 많은 중직자들이 세워져서 지금 저희 임마누엘 서울교회만 해도 1018명의 중직자가 있습니다. 중직자만 1018명이에요. 엄청나죠? 근데 이제 우리가 기도하고 있는 것은 수도권에 2000지교를 놓고 기도하고 있거든요. 그러면 이분들이 2개씩만 지교에 세워버리면 사실은 수도권 보고만 끝나버리는 겁니다. 근데 이제 그게 안 되고 있는 거죠. 그래서 이제 목사님께서 중직자들 훈련 안 시키고 그냥 방치해 두면 하나님 앞에 죄악이다 막 이렇게 이야기하시고 중직자 대학원 만들어가고 또 무슨 뭐 계속 중직자 훈련 시키는 거를 계속 이제 만들어내고 계시는데 그래도 사람들 훈련 잘 안 받아요. 뭐 바쁘고 뭐 저쪽 하면서 안 받거든요. 그러니까 이제 이런 이제 그 상황 속에 지금 있습니다. 저도 이번에 안타까웠던 게 몇 달 전에 저에게 요청이 왔어요. 우리 중직자 회에서 목사님이 이게 돌아다니면서 지교회 같은 거 세우고 하니까 뭐 와서 강의를 해달라 하면서 도대체 구역 예배와 지교회가 뭐가 틀린지 강의해달래요. 야, 아직 그게 이해가 안 되셨구나. 뭐 이런 생각이 들 만큼 이제 잘 이해가 안 되고 있는 상황입니다. 자, 그런 중에 올해 2013년도 때 저희가 이제 그 목사님께서 작년도 RCA 때 RC를 다 마치시고 RCA 그 작년 어디서 했죠? 여기서 했죠. 그죠? 다 마치시고 한국 나가시는 그 공항에서 다시는 이런 식의 집회를 하지 않겠다라고 결단을 내리셨습니다. 무엇을 보고 하셨는지 모르겠습니다. LA 사람이 뭐 잘못했다는 건 아니고요. 목사님이 상 딱 보시다가 이제는 이게 막 계속 와서 그냥 아무나 와서 훈련받고 그냥 집회식으로 막 해가지고 그냥 메시지 주고 대중 집회하고 끝나는 게 중요한 게 아니다. 시큰 집회하고 아무 시스템 안 남기는 거 이런 식의 집회는 필요 없다라고 생각하신 겁니다. 그래서 내년에 모든 집회를 다 훈련으로 바꾸라. 그렇게 이제 지시를 하셨습니다. 그래서 이제 그때부터 우리 머리 막 머리 굴리면서 이제 내년에 어떻게 그럼 훈련을 다 바꿀 것인가 막 복잡하게 돌아갔습니다. 그런 중에 이제 왜 혹시 여러분이 한국에서 그 월화 집회, 화요 집회 이런 거 참여해 보신지 모르겠는데요. 옛날에 이제 유 목사님이 지역을 이렇게 순회하면서 집회하는 그 지방 순회 집회가 있습니다. 그러면 예를 들어서 전주 군산 집회 뭐 이렇게 하면요. 거기 체육관 하나 빌려 놓습니다. 그죠? 그럼 거기 가가지고 또 이렇게 일강 듣고 또 나가가 중간에 봉고차에서 라면끼리 먹고 막 그죠? 좀 이따가 이제 일강 또 메시지 듣고 저녁에 또 밖에 다시 나갔다 또 줄 서가지고 또 티켓 사가지고 현팀 뭐 들어가서 또 듣고 그래 했습니다. 그게 이제 한국에 옛날에 그렇게 훈련했던 겁니다. 무슨 말인지 모르시는 분들도 많이 계시는데요. 한 번도 보지 못해서 분도 있을 텐데 저희가 초창기 때 훈련 받을 때 그렇게 했었습니다. 근데 이제 그렇게 많은 사람들이 전국에서 와서 훈련 받고 막 은혜도 받고 했는데 싹 돌아가 보면 끝입니다. 현팀 끝나고 싹 자기 지역으로 다 돌아가고 물론 은혜도 받고 그 메시지 듣고 자기 현장에 적용하는 분도 계시지만 그 지역에 놀라운 집회가 있었는데도 불구하고 몇천 명이 모인 집회가 일어났는데도 불구하고 아무런 시스템이 남지 않는 그냥 집회만 하고 끝나버리는 게 되는 그런 응답이 있었던 겁니다. 그래서 보시고 너무 안타까우셔서 이제는 제대로 좀 바울팀이 움직일 때마다 3차 전도여행 이렇게 쭉 가면 움직이는 곳곳마다 중요한 제자를 찾고 그 빌립보 루디아의 집이 빌립보 교회가 되고 야손을 만나가지고 데살로니가 교회 세우고 이렇게 쭉쭉 움직이는 곳마다 시스템이 세워지고 지속적으로 양육하고 서신으로 양육하고 이렇게 했지 않습니까? 그죠? 이런 시스템이 남아야 되는데 뭔가 그런 게 없다는 겁니다. 그래서 내년에 제대로 해보자라고 목사님께서 지시를 하신 겁니다. 내년에 그래서 2013년 올해에 청주 지역에 집회가 있었고 대구, 부산 뭐 이렇게 해서 총 6군데 집회가 쭉 계획되어 있었습니다.
이거를 전부 훈련으로 바꾸라고 하셔서 저희 보고 뭐를 지시하셨냐면 대전에 우리가 훈련을 있었었는데요. 갑자기 대전 훈련을 다 없애고 그걸 건물을 팔아버리라는 겁니다. 괜히 그것 때문에 건물 때문에 질질 끌지 말고 그걸 없애라는 겁니다. 그리고 사람들이 점점 훈련에 안 와요. 왜냐하면 4주 훈련을 하는데 수목금 4주 훈련을 하는데 직장인들이 4주를 내서 오는 게 쉽지 않지 않습니까? 합숙 한번 받는 것도요. 겨우 결단해야 돼요. 그죠? 1년에 그 합숙 그 받기 위해 휴가 받는 그것도 정말 힘들어요. 근데 이제 이걸 4주를 내 가지고 훈련 받는 게 쉽지 않지 않습니까? 그러다 보니까 이제 많은 분들이 잘 안 오기 시작하는 거예요. 그래서 저희는 운영난에 허덕이고 있고 막. 그래서 목사님께서 뭐를 말씀하셨냐면 안 될 수밖에 없는 구조를 갖고 있지 않냐. 이제 건물비나 이런 것을 이제 허덕이지 말고 다 정리해 버리고 이제 본격적으로 찾아가는 서비스 그렇게 하라는 겁니다. 그래서 지역을 순회하면서 하는데 지금 지역에 가보면 훈련 다 받아서 안 오는 게 아니고 지금 훈련 받고 싶어도 못 받는 사람들이 태반이다. 전부 중직자들이고 전부 이게 뭡니까 직장인들이고 엘리트들이고 한데 정말 이 사람들이 훈련 받을 수 있는 기회가 없다는 겁니다. 블루오션들을 우리가 다 놓치고 있다. 그렇다면 지금 빨리 찾아가서 그분들을 훈련시켜야 된다. 그래서 이제 이 훈련이 만들어지게 된 겁니다. 그래서 우리 PPT를 잠깐 지휘의 3 PPT 좀 보여주시면요. 그래서 올해 이제 어떻게 시작이 됐냐면요. 저희가 이제 그 지역을 순회할 때 목사님께서 집회하시기 전에 고단 보시죠. 예. 자, 작년도까지는요. 대전에 전도전문 훈련이 이렇게 있어서 2주차, 4주차 이렇게 훈련이 있었습니다. 그리고 지금 한국에 27개 지역에 신학원이 원래 있었어요. 근데 신학원을 다 문 닫았어요. 6개만 남겼어요. 그것도 막 신학원도 막 지금은 옛날에는 신학원 훈련을 전부 다 안 받았던 시대이고 지금은 다 졸업했어요, 지금. 지금 신학원 졸업 안 한 사람이 거의 없을 정도로 지금 다 졸업했어요. 그러니까 이제 여기도 이제 운영난에 시달리는 겁니다. 그리고 그렇게 하지 말고 이거를 전도 구심점으로 바꾸라는 거죠. 그래서 전도 전문 훈련으로 훈련 지회로 이름을 다 바꾼 겁니다. 그래서 이제 이렇게 하면서 전국에 있는 신학원을 이제 안 하고 있는 지역, 거기서 전도 운동 이렇게 해야 되니까 저희 보고 전국의 27개 지역을 3개월 안에 돌아랍니다. 가가지고 빨리 집중 훈련하면서 사람들 세우라는 겁니다. 그래서 저희가 3개월 동안 돈다고 죽는 줄 알았습니다, 진짜. 이거 27개를 다 돌아봐요. 얼마나 힘든지 압니까? 그 이제 다 가가지고 이제 구석구석 집중을 하는 중에 제가 이제 너무 힘들다. 내 혼자는 도저히 못하겠다. 이렇게 이제 한계가 와 있는 상황이었는데 화요 집회 때 유 목사님께서 미국 같은 데서 자꾸 좋은 일꾼 보내주세요. 좋은 일꾼 보내주세요. 우리 지역에 일꾼이 없습니다. 라고 이야기한대요. 하면서 좋은 일꾼이 어디 있노? 하면서 뭐 이러시더라고요. 하시면서 어떻게 보면 일꾼 없는 게 유익이고 어떻게 보면 시간 없는 게 유익이래요. 그래서 제가 속으로 어떻게 생각하면 거기 유익이고 속으로 난 이제 그런 거 이제 있었어요. 저는 암만 생각해도 난 거기 유익이 아닌 것 같아요. 그래가지고 왜 거기 유익이라고 말씀하실까라고 있는데 좀 이따가 하신 말씀이 제게 머리를 콱 때렸습니다. 그래야 제자가 보인다. 시간이 없고 일꾼이 없어야 제자가 보인다는 겁니다. 그래서 그렇구나. 혼자서 할 수 있는 일이 아니구나. 그래서 제가 전국에서 가장 집중훈련을 잘하고 있는 우리 부교육자들 다 모셔가지고 12명 정도 팀을 딱 구성한 겁니다. 그래서 이분들이 27개를 동시에 한꺼번에 돌기 시작한 겁니다. 그래서 저희는 그때는 처음에는요, 이렇게 책임을 맡겼습니다. 너는 이렇게 경북 지역, 너는 저 수원 지역, 인천 지역 이렇게 해가지고 다 이제 책임을 맡겨가지고 거기 집중훈련을 막 이렇게 해주고 있었습니다. 그래서 이제 전국 27개를 다 돌고 나니까 어느 지역이 시급하고 어느 지역이 좀 도와줘야 되고 이런 여러 가지 이제 그림들이 일단 전체를 돌아보니까 답이 좀 나왔습니다. 그러는 중에 이제 계속 신학원이 되고 있는 지역에는 유 목사님께서 이제 순회하시면서 핵심을 하시는 겁니다. 요즘에 핵심도 한 장소에서 하시는 게 아니고 옛날에는 예원교회에서 계속 하셨잖아요. 이제는 전국을 순회하시면서 하십니다. 2주에 한 번씩. 그러면 요 순회하는 지역은 핵심이 지금 저기 신학원이 되고 있는 지역입니다. 이런 지역은 계속 유 목사님 가실 때마다 저희가 하루 전에 들어가서 또 집중훈련을 해주고, 그리고 이제 안 가시는 지역은 2박 3일씩 계속 이렇게 좀 2주씩 이렇게 길게 해주고, 이런 식으로 하면서 전국을 이제 순회하면서 계속 훈련을 하고 있었습니다. 자, 이렇게 하고 있었는데요. 자, 올해부터 어떻게 됐냐면요. 네, 올해부터 어떻게 진행됐냐면, 아까 제가 여기 지금 여러분 조금 그 내용을 이미 아셔야 좀 될 것 같아서 충분히 좀 설명을 드리는데요. 자, 지역 전도 전문 훈련. 예를 들어서 내년 3월에 LA에 집회가 있습니다. LA를 생각해서 한번 생각해 보세요. 내년 3월에 LA에 집회가 있답니다. 저도 정확한 날짜는 잘 모르겠습니다. 뭐 상임위원회에서 그렇게 얘기를 하시더라고요. 자, 그러면 내년 3월에 유 목사님 모셔서 집회하는 그것만 생각하지 마시고, 그 전에 저희는 어떻게 하냐면, 예를 들어서 여기가 이제 한국이라고 칩시다. 그러면 이제 10명의 집중훈련 하는 사람이 원래는 다른 지역에 훈련하던 사람이 훈련 담당자였었어요. 근데 우리가 이제 어떻게 했냐면 올해부터 만약에 LA에서 훈련한다 그러면 12명이 다 LA로 들어가는 겁니다. 그래가지고 LA에 있는 10개 교회 다 흩어져 들어가는 겁니다. 개교에 맞는 개교의 집중훈련을 다 해주는 겁니다. 이번 어느 집 교회 남가주 교회 모여라 이렇게 하는 게 아니고
저는 시포 가고 어느 남가주 가고 누구 어디 가고 해가지고 동시에 다발적으로 10개 교회에 다 훈련을 하는 겁니다. 그것도 그 교회 형편에 맞게 입장에 맞게 상황에 맞게 하는 겁니다. 제가 청주에 가보니까요. 청주는 교인이 없는 교회도 몇 교회 있어요. 어느 교회에서 3교회가 연합해서 훈련한다고 저보고 와달라 하더라고요. 그래서 제가 이제 포부를 안고 정말 많이 모였겠다 생각하고 싹 갔는데 8분이 계세요. 이제 6분은 목사님 사모님 3교회 목사님 사모님이고 그중에 그 목사님 딸 하나 있고 중직자 한 분 계시고 그게 다였어요. 3교회 연합이었습니다. 그게. 아 정말 힘든 교회구나 뭐 이런 되게 많았었거든요. 그래서 도리어 중간에 제가 점심을 사드렸어요. 그분들한테 제가 밥을 얻어먹은 게 아니라 너무 힘든 교회였었기 때문에 도저히 제가 밥을 같이 먹자 뭐 이렇게 못하겠더라고요. 이분들이 일부러 누가 밥 살까 싶어가지고 괜히 겁나니까 다 따로 가서 도시락 먹고 다 딴 데 가시고 막 이래요. 그래서 한번 모여가지고 이야기 좀 해야 되는데 밥을 같이 안 먹으시려고 그래. 그래서 제가 살게요 이랬다니까요. 이런 힘든 교회도 있었습니다. 또 어떤 교회는 중직자 훈련시켜달라. 어떤 교회는 지교회 사역자들 대구 하나교회 같은 경우는 지금 여기 우리 언약교회처럼요. 164군데의 지교회가 열려져 있습니다. 이 지교회 사역자들만 딱 모아놓을 테니까 이 사람들에게 지교회에 대한 메시지만 해달라는 거예요. 그리고 그거는 이제 아주 또 이렇게 발전된 지역이기 때문에 또 거기에 맞게 또 훈련을 또 진행했습니다. 그런 식으로 이제 개교회의 필요에 맞게 맞춤형 훈련을 해주게 된 거죠. 자, 이렇게 하면서 저희가 이제 예를 들어서 LA 집회 이전에 이제 여기 저희가 옛날에 캠프 팀이 들어와서 캠프했죠. 한 2박 3일 전에 4일 전에 이렇게 들어오잖아요. 그거와 똑같이 유 목사님 집회 이전에 한 4일 전부터 왜 4일 전인지 모르겠는데 목사님께서 4일 전부터 하라고 지시를 하셨어요. 그래서 4일 전부터 이제 요 지역에 있는 사람을 다 모아놓고 집중훈련을 하래요. 지역에 있는 사명자들을 모아놓고. 그러면 이제 지금 우리 지난주에 우리 남고지 임마누엘께서 했던 것처럼 그렇게 요 지역에 있는 사명자들이 다 모여서 집중훈련하는 그런 형태가 되겠죠. 이렇게 하는데 요거 이전에 각 개교회로 다 들어가서 한 달 동안 하는 겁니다. 이제 저희가 한 달이라는 기간을 가지고 한 사람이 한 달 동안 한다는 게 아니라 한 달이라는 기간 안에 26개 뭐 되는 그 교회를 다 돌면서 훈련을 쭉 하는 겁니다. 어떤 교회는 2박 3일 2주 하기도 하고 주일만 하기도 하고 1박 2일로 뭐 몇 번 하기도 하고 뭐 등등 여러 교회에서 요청하는 대로 날짜와 모든 걸 맞춰가지고 그대로 해주는 겁니다. 그래서 이제 일단은 예비 집중훈련이라는 것은 개교회로 들어가서 개교회 맞춤형으로 하면서 그 현장으로 다 들어가서 이제 해주는 건데요. 자, 이렇게 하면서 우리가 뭘 찾냐면은 저희가 왜 이런 훈련을 시작하게 됐냐면 그 전체 우리 지역에 있는 사명자들 모아서 훈련을 하려고 하니까 누가 사명자인지 어떻게 합니까? 자, LA 지역에 있는 사명자들만 모아서 훈련을 4일을 하래요. 그럼 누가 사명자입니까? 제가 어떻게 찾아야 되겠습니까? 그럼 목사님들께 여쭤봐야 되겠죠. 목사님 누가 사명자입니까? 한번 목사님하고 친하신 분들만 쫙 와요. 그럴 수도 있고요. 또 진짜 또 이렇게 아직 발굴되지 않은 제자, 정말 전도에 중요한 제자가 될 수 있는데 이제 그냥 숨겨져 있는 보석 같은 사람들이 있어요. 그러면 이제 우리가 이제 집중을 하다가 발견되기도 하거든요. 그래서 이제 일단은 개교를 들어가 봐야 누가 사명자고 누가 정말 전도에 중심이 있고 훈련 받는 거 딱 보면 알겠어요. 그래서 저희가 이제 개교로 들어가자 이렇게 된 거예요. 뿐만 아니라 저희가 이제 세우려고 하는 것은 1만 지교 운동, 1만 교회 운동 해서 지교회를 세우는 게 목적입니다. 그러면 이제 좀 이따 제가 설명드리겠습니다만 5개 형태의 지교를 세워야 되는데 이런 지교를 세우려고 하니까 이제 그 교회에 관계되는 곳에 어떤 지교를 세울 수 있을까를 우리가 돌아봐야 되지 않습니까? 그러니까 이제 개교를 들어가야만 이게 파악이 되는 겁니다. 그래서 1번 훈련하는 이 개교를 들어가서 하는 훈련의 주 목적은 뭐냐면 그 교회의 일꾼을 찾아내고 그러면서 이 교회에 관계된 곳에 황금어장을 또 지교를 열 수 있을 만한 황금어장이 어디 있는가를 찾기 위함입니다. 그래서 개교를 다 찾아 들어가는 거고요. 그분들을 이제 그러면 이제 훈련을 거쳐가지고 이분이 사명자다 이런 걸 발굴해가지고 딱 취합하면 이분들을 모시고 4일 동안 집중훈련을 하는 겁니다. 그래서 이 영적 분위기가 장난이 아닙니다. 지역의 사명자들을 딱 모아놓으니까. 그 다음에 목사님 집회 딱 하시고 그 다음에 이걸로 끝나는 게 아니고 보통은 요리 집회로 끝났잖아요. 보통요. 그죠? 그 다음에 후속팀이 따로 있습니다. 저희 말고 또 후속하는 팀이 있습니다. 후속팀이 3개월 동안 들어옵니다. 지금은 이제 10주 코스로 들어오고 있거든요. 그래서 이제 우리 신학원 하던 것처럼 커리큘럼 딱 짜가지고 호흡부터 시작해가지고 모든 그런 그 메시지부터 쫙 해가지고 다락방부터 지교회까지 열 수 있는 모든 훈련을 할 수 있도록 그 부분에 담당자들이 다 같이 들어옵니다. 그래서 3개월 동안 훈련을 딱 하는 거예요. 그러면요 목사님께서 이제 3개월 훈련 후속 훈련이 끝나고 난 다음에 처음에 예비로 지교회를 몇 개를 세웠다가 3개월을 지켜보고 계속 응답받는 것만 지교회로 파송을 하고 나머지는 이제 떨어뜨리는 겁니다. 그래가지고 이제 좀 이런 식으로 이제 훈련을 하는데 청주 지역에 27개 정도 세워졌는데 항상 10분의 1 정도만 남더라고요. 그래가지고 이제 그 교회를 이번에 파송을 하게 됐는데요. 이렇게 진행을 합니다. 좀 잘 알아들으시겠습니까? 잘 이해 안 가십니까? 우리 여기 이제 LA 지역의 집회 이전에
한 달, 예를 들어서 우리가 만약에 여건만 가능하다면 저희도 이렇게 해보려고 합니다. 그래서 이번에 우리 LA 지역에 있는 목사님들이 조금 그런 말씀도 좀 하시고 또 생각을 해보고 있는데 상임위원하고 좀 이렇게 위원회 목사님들하고 좀 이렇게 상의가 되면 저희가 좀 이렇게 자비량으로 올 수 있는 많은 우리 교역자들 모시고 와가지고 이제 동시에 이제 뭐 이게 곳곳에서 이제 캠프가 될 수 있도록 개교에 집중훈련하고 그 다음에 이제 모여서 또 집중훈련하고 저희는 나가지만 또 남아서 좀 후속할 수 있는 사람 우리가 10주 동안 남아있고 이러시면 안 되겠지만은 우리 2박 3일 이런 걸로 해가지고 아니면 2주 이런 식으로 해가지고 좀 집중해가지고 단기 코스로 뭔가 후속을 할 수 있는 그런 프로그램을 만들어 보려고 하는 겁니다. 이렇게 해가지고 이제 해야 이제 제대로 집회 전에 뭔가의 교회들도 힘을 얻고 그 다음에 그렇게 해서 모이고 또 이제 이후에도 계속 지속되는 뭔가 시스템이 남는 겁니다. 그죠? 그리고 나중에 파송해가지고 계속 지속할 수 있도록 격려하고 계속 메시지 보내고 관리하고 하는 거거든요. 이렇게 이제 진행하려고 하고 있는 겁니다. 그러면서 이제 하려고 하는 것이 요 5개 형태의 지교회를 세우려고 하는 겁니다. 1만 교회라고 할 때 1만 교회 요 5개 형태의 지교회를 우리가 세우려고 하는 건데요. 자, 여러분 지금 잠깐 이 말로만 설명드리니까 잘 그림이 안 그려질 텐데 처음에 목사님께 이 말씀을 지금 한국에는 계속 하고 계십니다. 이 5개 형태의 지교회에 대한 이야기를. 그러면 첫 번째는 뭐냐? 개척 지교회입니다. 분명히 황금어장에 제자가 숨겨져 있을 텐데, 그죠? 정말 복음이 없는 완전 복음의 황무지에 분명히 제자가 있을 거란 말입니다. 거기에 지교를 세우는 걸 보고 개척 지교라고 합니다. 그럼 예를 들어서 여기서 인디안 레저베이션 저쪽 어디 예를 들어서 아리조나 아니면 다른 지역에 여기서 몇 시간 떨어진 곳에 전혀 다락방교회가 없다 합시다. 만약에 그럼 거기에 이번에 가서 시스템을 세운다. 샌디에이고 같은 데 가서 세운다. 그렇게 된다면 완전 아무도 시스템이 없는 지역에 시스템을 세우는 개척 지교입니다. 또 어떤 대학에 전혀 지교의 시스템이 없어요. 그럼 이번 캠프를 통해서 이 대학에 지교를 세우는 개척 지교입니다. 그거는. 그죠? 그런 식으로 세우는 겁니다. 그 다음 두 번째로는요. 지역 지교입니다. 지역 지교라는 것은 이제 현장 지교라고 하기도 하고 지역 지교라고 하기도 하는데 요거는 이제 어떤 거냐면 우리 장로님이 일하시는 식당 또 우리 아이가 다니는 학교 또 이제 우리 장로님이 일하시는 오피스 이게 전부 지교가 되도록 그러니까 우리 교인들이 속해 있는 모든 것이 지교가 되도록 하려고 하는 것이 현장 지교, 지역 지교입니다. 세 번째로는요. 문화 지교입니다. 이제 문화, 복지 이거 모르고는 전도하기 힘듭니다. 한국도 현재는 학교 안에서 복음 전하고 애들 영접시키고 이러면요. 바로 쫓겨납니다. 학교 안에 보안관이 다 있어요. 그래가지고 바로 신고 들어갑니다. 그리고 전도지 막 나눠주면 호로록 하고 와가지고 특정 종교 나눠주면 안 된다 하면서 막 뭐라 합니다. 그리고 엄마들이 그걸 신고해요. 이상한 사람이 나눠주고 있다 하면서 이렇게 엄마들 신고해요. 그러니까 이런 상황이기 때문에 이제 문화, 복지 이런 거 아니고는 못 들어갑니다. 근데 이건 또 엄청난 문이 열려 있어요. 문화나 복지 부분에 있어서는. 학교에서도 지금요. 선생님들만으로 교육이 안 되기 때문에 비전 스쿨 이런 게 방과후 시간 이런 게 있습니다. 그러면 재능 기부 이런 게 있어가지고 바깥에 있는 사람들이 재능을 기부하면서 와서 하는 이런 클래스들이 많이 있습니다. 그걸로 들어가 버리면 어마어마한 문을 열 수 있는 거죠. 그래서 이렇게 지금 하고 있는 거고요. 또 복지지교회, 전문인지교회 이렇게 돼 있는데 전문인지교회 같은 경우는 영적 문제, 전문인일수록 영적 문제 심각합니다. 엘리트일수록. 그러니까 이런 분들에게 막 자살 사건이 일어나고 이러기 때문에 카이스트 또 뿐만 아니라 박사들이 모여있는 그런 현장에 연구소에 계속 자살 사건이 일어나거든요. 여기 이제 제대로 세우려고 하는 겁니다. 그래서 제가 이제 그런 부분에 대해서 구체적으로 설명을 드리겠습니다. 지금 벌써 좀 졸고 계시는 분들이 계시는데 왜냐하면 지금 상당히 제가 이 고리타분한 이야기만 지금 해서 그렇습니다. 지금부터 이제 알아듣기 쉽게 이제 영상을 보여드리면서 여러분이 실제로 와닿을 수 있도록 제가 설명드리겠습니다. 첫 번째 개척지교회예요. 저희가 이제 우리 청주 지역에 갔을 때 청주에서 30분 떨어진 곳에 진천이라는 곳이 있었습니다. 여기는 다락방교회가 없는 지역이에요. 여기에 약국을 하시는 어떤 장로님이 계셨는데 기존 교회 장로님이신데 20년 동안 저희 훈련을 받아왔어요. 저희 멤버랑 마찬가지예요. 근데 이분이요. 소원하는 게 뭐냐. 자기는 정말 이 사람 정말 전도자예요. 이분이 이제 명함을 딱 주셨는데 명함이 그 요만한 게 아니라 이만하더라고요. 그리고 딱 이게 접어져 있어요. 펼치니까 전도지 돼버려요. 이런 거예요. 워낙 전도에 한이 맺힌 분이에요. 그러면서 이게 약국에도 가보면 성경 구절 곳곳에 붙어있고 여호와 라파 이런 거 붙여놓고 막 이러죠. 조제 실비에도 조제는 내가 하지만 치료하시는 분은 여호와시라 이런 거 붙여놓고 막 이래요. 근데 이런 사람인데 이분이 이제 전도에 정말 중심이 있어 교회 약국 안에 특별 상담소를 만들어놨어요. 근데 이제 진천이라는 것이 상당히 우상숭배 심각한 동네입니다. 그래가지고 사람 영적 문제 심각해요. 이제 이상한 문제를 가지고 오는 사람이 되게 많은데 어떤 사람이 와서 이렇게 상담합니다. 약사님 제가 자살하고 싶은데 무슨 약을 먹어야 고통 없이 빨리 죽습니까? 이렇게 상담합니다. 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? 자, 당신은 특별 상담이 필요합니다. 이거 들고 가가지고 영접시키는 겁니다. 그래 이제 이 사람 영접시키고 또 이제 어떤 사람은 또 밤에 시커멓게 나와서 막 목 조르고 막 자기를 이렇게 그런대요.
이거 어떻게 무슨 약 먹어야 됩니까? 이래 나옵니다. 그러면 이제 이분을 데려가 또 영접시키고. 그래 이래 하다 보니까 계속 영접자가 나오는데 이제 자기 교회 그 지역에 다락방 교회가 없단 말입니다. 자기가 약사인데 계속 다락방 할 수도 없고. 그래가지고 이제 지역에 있는 교회들에 붙여줬답니다. 근데 이제 그 장로교 같은 데 막 보내니까 어느 날 장로교 목사님 찾아오셨대요. 네 정체가 뭐냐? 신천지냐? 왜 자꾸 우리 교회 사람 보내냐? 막 이래 나온다는 겁니다. 그래가지고 이제 이게 자꾸 이래 되는 건 안 되구나 이렇게 간증을 하면서 쫙 이야기했더니만 그럼 좋은 약국이네 하면서 이제 주부에 실어주겠다면서 평화약국 좋은 약국 주부 나왔대요. 그래 꼭 가시라고 하면서 뭐 이렇게 했대요. 그래가 이제 거기 계속 사람을 보내는데 하나도 관리를 못 한대요. 그래서 너무 안타까우신 거죠 이 장로님이. 그래서 이 지역에 진천 지역에 정말 다락방 하는 교회가 세워졌으면 좋겠다. 이번에 소원이에요. 이제 그렇게 하고 있었는데 이번에 거기에 이제 개척지교회 세워지게 된 겁니다. 거기 저희가 이제 갈 때쯤 됐을 때 보니까 장로님을 만나러 그 약국에 갔는데 그 근처에 벌써부터 진천에 올 1월 달부터 초등학교 교사로 파송되신 분이 계시고 다른 교회 장로님이 또 옆에 있는 성모병원에 가보니까 수간호사 한 분이 또 다른 교회 또 분이고 이게 팀을 합치니까 몇 명이 돼요. 그래가지고 우리끼리 지교하자. 그리고 이제 여기 말씀을 인도한 사람이 없다 해가지고 우리 총신에 있는 전도사님이 그걸로 파송이 돼가지고 총신에서 한 40분 걸립니다. 요즘에 총신이 달라져가지고요. 목요일마다 캠프하러 나갑니다. 전 학생이 다 나가야 돼요. 안 나가면 졸업 안 돼요. 모든 학생이 캠프로 다 나가야 되거든요. 그때 목요일날 한 팀을 아예 이쪽으로 파송해달라고 우리가 부탁을 했습니다. 그래가지고 그 전도팀도 들어오고 사역자도 들어와가지고 목요일마다 지교회하고 이제 이렇게 됐던 겁니다. 그래서 이제 개척지교회 이제 그렇게 해서 하나를 딱 세웠습니다. 나중에 이게 잘 되면 진짜 빼버리고 개척교회를 딱 세워버린 겁니다. 전도사님도 파송하고 이렇게 딱 해가지고 이렇게 하려고 하는 것이 개척지교회 형태입니다. 완전 황금어장의 황무지 지역에 새로운 시스템을 세우는 것이죠. 자, 두 번째 지역지교회 이 형태가 제일 많습니다. 주로 이제 장로님들의 약국이라든가 뭐 관계되는 모든 곳에 이제 다 뭐 오피스 이런 데다 다 이렇게 세워지게 되는 게 많죠. 그래서 이런 게 이제 지역지교회 제일 흔한 형태고요. 거의 세워지는 지교회의 80% 90%는 다 이런 형태입니다. 그 다음에 문화지교회. 이제 우리 부산에 이제 우리 이마누엘 교회에서요. 박준식 장로님이라고 우리 행정 장로님이 계시는데 그 장로님이요. 어느 날 딱 상의해 보다 보니까 이제 전도문이 자꾸 막히니까 문화, 복지 이런 이름으로 좀 뭔가를 사단법인을 만들어야 되겠다 생각을 하신 겁니다. 그래서 그냥 임마누엘 이름을 하니까 다 오지만 하더래요. 임마누엘 안 된다 하더래요. 그럼 뭐지 없는 되나 하니까 이름 바꿔라 하더래요. 이름만 바꾸면 되냐? 우리 똑같은 사람이 들어와도 그 이름만 바꾸면 된대요. 그래가지고 이제 다른 이름으로 바꾸는데 이제 이분이 막 고민을 한 겁니다. 뭐 할까? 원래 왜 불신자들 좋아하는 게 드림 이런 거 되게 좋아합니다. 그래서 with dream 이렇게 바꾼 겁니다. 이름을. 그러니까 임마누엘 안 하고 with dream 했는데 그 드림자가요. D자가 disciple이고요. R이 그 remnant입니다. 근데 E가 evangelism이고요. A는 암만 생각보다 안 나오더랍니다. 그래서 and라고 넣고 그 다음에 M은 미션입니다. 그래가지고 이제 뭐 좋은 단어 다 갖다 붙여가지고 이게 with dream 이렇게 만든 겁니다. 우리는 이제 그 의미를 가지고 이제 딱 이 명함을 만드는 거죠. 근데 여기 이제 with dream 우리는 사실 아무것도 없잖아요. 그죠? 뭐 한 거 아무것도 없잖아요. 근데 이제 교인들한테 가서 이제 사인업을 받은 거죠. 재능 기부할 수 있는 사람. 거기에 교수님, 판사, 변호사, 뭐 초등학교 교사부터 시작해서 뭐 전문인, 음악 전문인 다 사인업 한 겁니다. 그게 80몇 명이 딱 됐대요. 이 명단을 가지고 가서 복지센터에 딱 내미니까 우리가 이런 팀이다. 이분들이 재능 기부하려고 한다. 하니까는 좋다고 막 환영하는 거죠. 그럼 우리 뭐 비전 상담해야 되는데 와서 도와주세요. 애들 뭐 이렇게 해주세요. 이번에 무슨 뭐 축제를 해야 되는데 전문인들 보내주세요. 이렇게 되는 거죠. 계속 지금 군부대뿐만 아니라 복지센터 문이 계속 열리는 겁니다. 우리 김추리 집사님이라고 우리 여기 2부 예배 드리면 지휘하시는 분이 계십니다. 김추리 집사님이 성악가입니다. 그리고 시립합창단 소속인데요. 이분이 이제 자기 이제 뭡니까 전문인들 몇 명하고 같이 팀을 이뤘습니다. 그래서 부산대학병원에 전화를 했대요. 우리가 요런 팀이고 가서 이제 우리가 공연도 해주고 막 콘서트 해주고 이런 팀인데 혹시 우리가 필요하지 않냐? 그 물었대요. 어디서 왔냐? 그러니까 무슨 교회다 하니까 교회 안 된다더래요. 또 이름 바꿔라 하더래요. 그래서 뭐 라온 앙상블인가 뭐를 바꿨대요. 이름을. 라온이 무슨 뜻이 있나 봐요. 그래가지고 이제 그렇게 해가지고 딱 가니까 또 된다 하더래요. 그래가지고 한 달에 한 번씩 공연을 하는데 부산대학병원이 1층 로비가 무대로 꾸며져 있답니다. 그래서 거기서 많은 공연 같은 걸 한대요. 그래서 부산대학병원에 연락을 한 거래요. 그러니까 이제 자기가 한 번 했는데 이제 보니까 우리 멤버 중에 바이올린 2명 있고 또 비올라 1명 있고 첼로 1명 있더랍니다. 벌써 현악 사중주가 구성이 됐어. 자기는 성악이고 이래가지고 노래 부르면서 막 현악 사중 하니까 막 사람들이 막 박수치고 난리가 났대요. 너무 호응이 좋아서 지금 5달째 계속 갑니다 지금. 그러니까 이제 5달쯤 되니까 병원에서 이제 이야기하는 게 우리가 뭐를 도와줄까? 장소가 필요하면 장소를 주고 돈을 달라면 돈을 주고 하겠다 이렇게 나온 겁니다. 우리 환자들을 위해서 이렇게 헌신 봉사해 주는데 고맙다 하면서 이제 한두 번 하고 말 줄 알았는데 계속 오니까
그 이제 이야기하면서 자, 우리가 정말 복음 전하고 싶은데 상담실 같은 것도 만들어줬으면 좋겠고, 그 다음에 이제 마지막 이제 그 이야기를 하니까 이 사람들이 그런 건 좀 하기가 힘들다더래요. 종교적 색채 내는 거는. 근데 할 수 있는 건 뭐냐면 호스피스 병동이 있대요. 거기는 이제 막 죽음을 막 임종을 앞두고 있는 사람들, 암 환자들 이런 사람들, 막 죽기 직전에 있는 사람들, 여기에 가가지고 공연을 이 사람들 이렇게 신청곡 받아가지고 공연해주고 이 사람들 위해서 축복기도 해주고 기도해주는 건 뭐라는 사람 아무도 없거든요. 다 불신자로도 기도해준다 하면 좋다 합니다. 그래 그렇게 해주고 했으면 좋겠다 하는 겁니다. 좋다. 그럼 우리 가겠다. 그래서 이제 신청곡을 딱 받았는데 신청곡이 홍도야 울지 마라 이렇게 들어왔어요. 그래가지고 이거를 이 앙상블 연주를 해야 되는데 첼로 연주했는데 홍도 이거 뭐야 이거 그죠? 그래가지고 이제 가서 연주를 해줬대요. 홍도야 했대요. 이거를 연주를 했대요. 근데 좀 가사를 좀 뭔지는 잘 모르겠는데 그 제일 앞에 앉은 분이 그 신청하신 분인가 봐요. 그 노래 나올 동안 엉엉 울더래요 막. 그 자기 인생하고 무슨 사연이 비슷하대요 거기가. 무슨 가사인지 잘 모르겠습니다만. 그래가지고 이제 이게 막 그 울고 막 이렇게 하다가 이분이 하고 이제 축복기도 해주겠다. 이제 그 다 따라가신 담임 목사님이 계셨는데 축복기도 해주겠다 해가지고 기도하면서 원래 인간은 감사해 해가지고요 완전 한 5, 6분 동안 그냥 메시지를 전해버린 거죠 그냥. 그래가지고 기도하고 나서 뭐 이 예수님을 내 마음에 영접하길 원합니다 하면서 막 여기 있는 모든 분들이 생명 얻기를 원합니다 막 해가지고 다 영접 아멘 하고 영접하고 막 이래가지고 이렇게 이제 하는 겁니다 이제. 그래서 그렇게 하면서 그 이후에 따로 만나자 이런 사람이 생기더랍니다. 그래서 따로 상담도 하고 영접도 시키고 이제 이렇게 하면서 문화라 복지 이름으로 이제 막 들어가게 되고요. 이번에 이제 또 우리 부산 영도에서 우리 쉬리라고 있습니다. 중국 자매인데요. 이분은 완전 사명자입니다. 중국의 북경대학을 나오고 한국의 서울대학 그 역사과를 나왔습니다. 아주 엘리트인데요. 이 사람이 이제 그 뭡니까 그 영도에 있는 태권도 관장님하고 결혼을 했어요. 영도에 살아요 지금. 근데 이제 자기가 이제 좀 복음 전하려고 막 이리저리 해보다가 잘 안 되고 있는 상황에 자기가 그럼 영도구청을 찾아가 가지고 좀 물어봐야겠다 해가지고 영도구청에 찾아갔답니다. 혹시 내가 이런 사람이고 여기 학교를 졸업한 사람인데 혹시 내 도움이 필요하지 않냐? 내가 다민족을 위해서 내가 헌신할 게 없겠냐? 이렇게 이 동사무소 직원들이 깜짝 놀라는 겁니다. 이때까지 도움을 달라는 사람은 많았는데 도와주겠다고 온 사람은 처음이래요. 다민족 중에. 야, 너 이런 사람이 다 있냐? 가만히 보니까 지금 다민족 대표가 지금 얼마 전에 개인적인 사정으로 이사를 가가지고 여기 지금 다민족 대표가 없대요. 그럼 네가 회장해라. 그 연락이 왔더래요. 그래가지고 이 자매가 장성도 목사님 전화 그래가지고 목사님 이거 내보고 회장하라는데 어떡할까요? 당근 해야지. 복음을 위해서 당연히 해야지. 그래 이제 회장이 됐어요. 그러니까 이 사람이 뭐를 나중에 이제 회장이 딱 되고 나니까 영도구청장하고 만남의 시간이 있더래요. 구청장님이 딱 만나가지고 뭐를 원하냐 도와주겠다 막 이렇게 된 겁니다. 그러니까 이제 그럼 우리가 이걸 원하고 하는 중에 자기 의견인데 이 구청장님은 전체 의견인 대표 의견인 줄 알아요. 모든 다민족들이 그렇게 생각하고 있는 줄 알아요. 그죠? 그러니까 자기가 이제 하고 싶은 대로 하면 돼. 그래서 이제 얘기하면서 사람들이 너무 적응을 못하고 얼마 전에 무슨 뭐 다민족들 가운데 뭐 이렇게 좀 이렇게 피해를 보는 사건이 좀 있었었나 봐요. 그래서 이제 이런 일도 당하고 이런 일도 당했지 않냐? 우리를 도와달라. 현실에 잘 적응을 못한다. 그러니까 여기 있는 가족들하고 자매결을 맺었으면 좋겠다. 그럼 자매결을 맺을 우리 예산도 없고 또 그런 사람도 확보가 안 됐는데 네가 그런 거 알고 있냐? 하니까 임마누엘 교회에서 다 해준다 했다 하면서. 그래가지고 걔가 임마누엘 교회하고 그 다민족 한 1000가정이 있답니다. 1000가정 정도 있는데 그 중에 11가정 대표적으로 이번에 자매 결혼식을 맺었어요. 다 우리 교회 교인들하고. 그래가지고 11가정 맺어가지고 1대1로 도와주면서 계속 교회 등록하고 지금 막 사람들 살아나고 이런 응답이 일어납니다. 그러니까 문화, 복지 이런 이름으로 들어가는 것이 이제 예전하고 다르다는 겁니다. 뿐만 아니라 전문인 우리 청주 지역에 저희가 갔을 때에 청주에 그 질병관리연구소, 식약청 뭐 이렇게 NIH 한국본부 뭐 이런 게 있었습니다. 이런 게 전부 다 박사 출신입니다. 해외 유학파들이고 다 박사들인데요. 계속 자살하는 겁니다. 저희가 이 장소에 황금무장이라 해서 정말 엘리트들이 있는 곳이라 해서 저희가 가봤을 때도 역시 저희가 이야기를 듣기로는 얼마 전에 누가 2명이 자살했다. 그래서 옥상에서 뛰어내려서 자살하고 목매에서 자살하고 막 이랬다는 겁니다. 그래서 이제 너무 안타깝구나. 그러고 놓고 기도했는데 어느 교회에서 훈련을 인도하다 보니까 여기 안에 두 신실한 부부가 이 안에 일하고 있는 겁니다. 그래서 그 두 부부를 이번에 지교회 사역자로 파송을 했습니다. 그러니까 이제 이분들이 이제 영접운동 펼치고 이렇게 하고 있거든요. 시급한 전문인의 현장. 여기 안에 전문인 지교회가 세워지게 된 거죠. 그래서 내가 지금 관계된 곳에 어떤 형태의 지교회를 세울 수 있을 것이냐. 그걸 생각해 보셔야 되는데, 자, 아까 우리 들었던 메시지 있죠. 유 목사님 메시지. 그걸 그냥 들은 게 아니거든요. 잘 살펴보시면 노트를 다시 한번 보세요. 뭐라고 됐냐면 황금어장을 먼저 발견하라 이래 됐어요. 그죠? 황금어장을 발견하고 나면
이제 황금어장을 살릴 시스템을 구성하라. 그리고 황금어장을 누릴 제자를 심으라. 요게 캠프의 세 가지 키입니다. 우리가 황금어장이 안 보이면 전도가 어디서 어떻게 전도해야 될지가 막연합니다. 근데 황금어장 보이면은 어마어마한 문들이 열려버립니다. 지금 한국에 대구에 대구 선교교회라고 있습니다. 우리 신영관 목사님이라고 거기 담임 목사님이신데요. 원래 선교의 마인드가 있어서 교회 이름도 선교교회입니다. 그래가지고 이제 선교에 막 이제 모든 것을 투자하고 이제 하려고 하시는 분입니다. 그런데 이제 하나도 선교 안 하고 있었던 거예요. 물론 뭐 외국에 있는 선교사님 몇 분 돕기도 했지만 직접 교회가 무슨 선교 활동을 하고 뭐 이랬던 거 안 했던 겁니다. 여태까지. 근데 어느 날 신문을 딱 보는데 국민일보를 보는데 국민일보가 기독교 신문 아닙니까, 그죠? 거기에 미션 라이프라고 있습니다. 그 속지 중에 별지 중에 미션 라이프라고 있는데 거기 딱 보니까 이런 사설이 올라와 있더랍니다. 칼럼이 올라와 있더랍니다. 지금 어떤 사람이 썼는데 한국 교회가 어마어마한 황금어장을 놓치고 있다. 이렇게 적혀 있더래요. 자기가 지금 황금어장 이렇게 하고 있는데, 기도하고 있는데, 그러면서 뭐라고 됐냐면 지금 각 대학들마다 각 나라에서는 엘리트들이 지금 와서, 그죠? 그 나라에서 다 엘리트들 아니겠습니까? 와가지고 지금 여기서 언어를 배우고 공부하고 하고 있는데 지금 거의 방치되어 있다는 겁니다. 아무도 한국 교회에서 이 사람들 이제 못 도와주고 있다는 겁니다. 해외로 선교 나간다고 막 맨날 나가다가 뭐 잡히고 이러는데 왜 이 안에서 안 하는지 모르겠다. 그래서 이 안타까운 이 황금어장이 그냥 버려져 방치되어 있다. 이렇게 사설이 딱 적혀 있더랍니다. 완전 이분에게는 하나님의 음성이었던 거죠. 그래서 내가 이 살리에도 더 가야 되겠다 해가지고 이제 학교를 들어가서 보니까 마침 들어간 그날에 누굴 만났냐, 조교 한 명을 만났는데 중앙아시아 사람이에요. 이 사람도 지금 자기가 조교 생활을 그만두고 자기 나라로 돌아가야 될지 말지 여러 가지 경제적인 것도 힘들고 뭔가 진급도 안 되고 뭐 이런 상황에 뭔가 지금 수삭되어 있는 상태에서 다 포기하고 자기 나라로 돌아간다, 이런 마음을 딱 가지고 있는 상황에 이 목사를 만나게 된 겁니다. 이분이 한국말을 능통하게 해요. 조교수님이니까. 그래서 이분이 이제 예수를 영접하고 자기 인생에 대한 방향을 딱 잡은 거죠. 그래가지고 이제 다민족 지교회에 이제 놓고 이제 기도를 시작한 겁니다. 근데 이분이 이제 전부 다 자기가 다민족이다 보니까 주변에 다 그런 사람일 거 아닙니까, 그죠? 지금은요 20여 개국에 있는 다민족들이 모여서 예배를 드립니다. 사람 한 60여 명 정도 되고요. 그러다 보니까 그 옆에 있는 교회에 우리 그 대구 선교교회 그 장로님들이 그 옆에 다 이렇게 살고 계신 분들이 가만히 보니까 외국에서 뭐 이렇게 뭐 사역하다 오신 분도 있고 또 어떤 분은 영어 학원 강사고 전부 다 언어가 되는 겁니다. 이분은 중국말 잘하시고 뭐 중국에 살다 왔고 어릴 때 뭐 1.5세고 뭐 이런 분들이 다 그 장로님의 옆에 다 있더랍니다. 그러면 우리가 이렇게 중요한 그 황금어장이 있고 여기 사역할 수 있는 우리 언어도 되는 중직자님들이 계시는데 우리가 지교를 안 하고 있었구나. 그래야지 지교의 파송을 받고 지교를 본격적으로 하면서 많은 다민족들이 들어옵니다. 어떤 일까지 있었냐면 베트남 사명자 한 사람이 복음을 받고 너무 좋아서 자기 나라로 돌아가면서 내가 베트남 가면 당신들 초청하겠다. 우리한테 와서 집회를 해달라. 내가 사람들 다 모아놓겠다. 이래가지고 이분이 초청해가지고 베트남에 가서 이 목사님이 집회를 했다니까요. 그런 문까지 열릴 정도로 정말 이렇게 이 뭡니까 중요한 문들이 열려가고 있는 겁니다. 그래서 황금어장을 보기 시작하면 중요한 문이 열립니다. 그래서 제가 그 부분에 대해서 황금어장을 어떻게 발견할 것인가에 대한 여러 가지 영상들을 좀 잠깐 보여드리면서 설명드리겠습니다. 먼저 우리 그 김유미 권사님하고 되어 있는 거 영상을 좀 잠깐 보겠습니다. 첫날 저녁 시간에 딱 참석해서 말씀을 드리는데 황금어장에 관한 말씀을 하세요. 근데 갑자기 늘 듣던 황금어장이라는 말씀이 저에게 되게 충격적으로 다가왔어요. 제가 어린이집에 거의 10년 넘게 다니고 있으면서 황금어장이라고까지는 생각을 좀 안 했었던 것 같아요. 근데 갑자기 제 머릿속이 꽉 울리면서 70명의 원아와 140명의 가족이 모여있는 여기가 황금어장이구나. 동시에 수첩에다가 300명의 저희 어린이집 가족과 졸업한 아이들을 기준해서 이런 가족들을 이제 명단을 적었어요. 적는데 어렵지 않은 거예요. 바로 기도가 되는 거예요. 저녁 때쯤 전화가 왔어요. 전에 한 3년 전에 영접을 했던 학생인데 도망갔던 아이거든요. 근데 그 아이가 전화가 와서 성경 공부를 해달라고 하는 거예요. 그래서 너무 감격이 되는 거죠, 저는. 그 다음날 이 아이가 또 저한테 전화를 했어요. 선생님, 저 한 명 전도했어요. 그러는 거예요. 그래서 누군데 그랬더니 제가 소개시켜 줄 테니까 한번 선생님 영접시켜 주세요. 그래요. 그래서 또 문자가 왔어요. 자기랑 비슷한 애가 또 있는 거예요. 이제 귀신을 보고 시달리는 아이가 있는데 자기가 데리고 오겠다. 전도를 했다고 이제 하는 거예요. 그래서 이제 또 그 아이를 또 이제 저를 통해서 영접을 하고 이제 교회에 인도되는 거예요.
그래서 제가 막 하나님이 저를 막 응원하시는 느낌이 드는 거예요. 앞으로 갈 길이 엄청나다는 것과 받을 응답이 엄청나게 크고, 그러니까 들뜨지도 않고 자랑하거나 그러고 싶지 않고 간직하고 싶은 거예요. 김유미 권사님이라고 하는 분인데요. 충북 보은에서 참솔 어린이집이라는 어린이집 교사입니다. 자, 여러분 예를 들어서 우리 장로님 권사님이 그 어린이집 원장이다. 여기 이제 장로님 권사님, 이 교회 장로님 권사님이 원장이거든요. 거기에 이제 교사로 있어요, 이분이. 같은 교인이고요. 자, 근데 여기 지교회를 세운다. 그럼 어떤 형태의 지교회가 될 것 같습니까? 보통 어린이집에서 지교회 한다. 그럼 어떻게 할 것 같습니까? 다 우리 팀이에요. 우리 장로님이 하시는 거고, 뭐 원장님도 우리 권사님이 그렇단 말이에요. 자, 그런데 이제 보통 다른 데 가보면 지교회 한다면 이렇게 합니다. 우리 교사들 중에 불신자가 몇 명 있어요. 그러면 이제 그분들한테 복음을 전해가지고 조금 영접하고 이런 상황에 담임 목사님 오십니다. 목요일마다 와서 점심시간에 그 교사들하고 다락방 같이 하고 뭐 기도하고 예배 드려요. 그래서 우리는 지교회 일합니다. 그런 형태입니다. 그죠? 또 아니면 이제 그 뭡니까? 우리 아침에 아침에 우리 어린이집을 시작할 때 전체가 다 모여서 어린이들이 다 예배 드리고 시작해요. 우린 지교회. 이렇게 합니다. 그게 대표적인 한국의 이제 지교회 모습입니다. 근데 가만히 살펴보십시오. 이 지교회는 더 이상 생명운동이 확산되지 않을 수밖에 없는 그런 형태입니다. 그죠? 그러니까 이 교사들은 한정이 돼 있고, 그 영접하고 했다 하더라도, 계속 예배드리고 1년, 2년 지속하다가 슥 떨어져 나가고, 어디 가쁘고, 이사 가쁘고, 우리도 힘 빠지고, 목사님 시간 없어서 못 오시고, 어디 해외 한 3개월 갔다 오시고, 문 닫혀보고, 뭐 이런 분들. 그죠? 계속 그런 케이스라니까요. 그리고 애들끼리 예배드린다. 물론 좋은 거예요. 안 드리는 것보다 얼마나 훨씬 낫겠습니까? 그죠? 그리고 애들에게 기독교적인 어떤 마인드와 이런 걸 심으시면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 그렇게 해가지고 애들끼리 예배 드리고 그냥, 물론 그 아이들이 나중에 커서 어릴 때 내가 어린이집 다니면서 받았던 그 메시지 때문에 내가 인생이 돌아왔다 이럴 수도 있겠는데, 먼 이야기고 당장 지금 뭔가 생명도 막 일어나고 이런 건 아니란 말입니다. 그러니까 보통 그런 한계에 묶여 있었습니다. 근데 이분도 이제 어린이집 교사였고, 아침부터 출근해가지고 저녁 늦게까지 계속 뭐 교사 일하고 마치고 뭐 교재 만들고 뭐 이러다 보니까 바빠가지고 사역을 전혀 못했던 거예요. 그러니까 이제 늘 전도에 대한 부담은 있었고, 전도하고 싶은 마음은 누구보다도 강한 분이고, 정말 전도하시는 분이에요, 이분이. 근데 이제 계속 이제 밀려 있는 거죠. 자기도 해야 되는데, 전도자처럼 살아야 되는데, 이러고 있었던 거예요. 근데 이제 몇 년 전에 이제 지교회, 거기서 이제 어린이집, 그 교회에서 집중훈련이 있었습니다. 그때 이분에게 숙제가 주어졌는데 뭐였냐면, 나의 황금어장을 찾아보세요. 이런 숙제가 있었습니다. 그때 이분은 황금어장이 뭔지도 모르겠고 어떻게 찾아야 될지도 모르니까 이분이 뭐라고 적었냐면, 참솔 어린이집 바로 옆에 초등학교 있대요. 그 옆에 공단이 하나 있대요. 그리고 대학도 좀 떨어진 곳에 있대요. 그래서 자기는 대학, 공단, 초등학교 이름 적어냈대요. 자기가 갈 때도 아니면서, 갈 수도 없으면서, 자기하고 연관도 아무것도 안 돼 있으면서 그냥 그렇게 적어냈대요. 왜냐하면 대학이 황금어장이라고 하니까, 공단이 황금어장이라고 말씀 늘 하시니까 그렇게 그냥 적어냈대요. 그랬는데 이제 그러고 2년 지났는데 한 번도 안 갔어요. 그리고 말 적어내고 끝이에요. 그거 담고 기도하지도 않았고 뭐 그냥 쑥 지나가 버렸어요. 그냥 그 숙제로 끝나 버렸어요. 근데 이번에 집중훈련을 하는데 이분이 뭐를 딱 깨달았냐면, 이게 여러 가지 황금어장에 대한 이야기를 딱 하는데 자기 머리에 꽉 와닿은 게 뭐냐면, 맞다, 내가 왜 딴 곳을 찾고 있었냐. 내가 일하고 있는 참솔 어린이집 여기가 황금어장이지. 여기 70명의 아이가 있고 부모만 140명이잖아요. 근데 이게 지금 몇 년 된 어린이집이냐? 18년째 지금 하고 있는데요. 충북 보은에서 제일 유명한 어린이집이에요. 여기 들어가려고 사람들이 줄 서 있대요. 그러면 이제 그동안 18년 동안 여기를 졸업한 사람들이 아이들이 있지 않겠습니까? 지금 뭐 졸업한 애들이 뭐 대학생도 있고 직장인도 있대요, 지금은. 18년 됐으니까. 그러니까 이제 오랜 이 경력을 가지고 있고, 가만히 보니까 충북 보은이 그렇게 넓은 땅이 아니에요. 그러니까 여기 이제 졸업한 아이들, 그 부모들 다 찾아보니까 전부 연관되는 거예요. 이 옆에 있는 뭐 동사무소 지점장은 몇기 졸업생 그 아버지고, 뭐 여기는 뭐 정육점 주인도 뭐고, 뭐 등등 다 관계되는 거예요. 건너 다 아는 사람이라 이제. 그래가지고 딱 보니까 이거 충북 전체를 볼 수 있는 거예요. 충북 보은 전체를. 그죠? 뿐만 아니라 이제 여기 보니까 누가 그때 무속인 자냐고 이것도 알고 있고, 어떤 애가 영적 문제 심각했고, 어떤 애가 상당히 산만했고, 다 파악이 되는 거죠. 그래서 이제 이분이 이제 하나하나 이름을 다 적은 겁니다. 예전에 300노트 적으라 할 때 집에 가서 암만 머리 짜내봐도 300개 안 적었더랍니다. 90몇 개밖에 안 나오더랍니다. 그것도 대충 적었는데 그렇게 암만 생각해도 더 이상 안 나오더랍니다. 근데 이번에는요, 딱 충격받고 와가지고
그 전에 졸업했던 애들 중에 뭐 무속인 자녀, 또 영적 문제 심각한 애들, 그 부모들, 또 뭐 우리 친척들 막 관계된 보훈에 관계된 모든 지역들 막 적으니까요. 300개가 훌쩍 넘어버리더랍니다. 지금 훈련 받고 와서 그날 밤에 가 적는데 그게 넘어버리더랍니다. 그걸 적고 있는 찰나에 적고 있는데 따라랑 전화가 온 거예요. 지금 적고 있는데 그 딱 전화를 받으니까 여기 자기 한 3번째 적었던 그 애가 연락이 온 거예요. 야, 안 그래도 내가 네 이름 적고 내가 기도하고 있는 중인데 네가 연락했다. 이렇게 된 거죠. 그래서 이제 선생님 내가 3년 전에 그때 도망갔던 애인데 그때 내게 해줬던 그 말씀 지금 또 해주시면 안 돼요? 내가 지금 귀신이 보이고 시달리고 너무 힘들어요. 뭐 이렇게 된 거예요. 그래서 얘를 이제 영접시키고 만나가 영접시키고 나니까 얘는 이제 중학생이에요. 근데 지가 또 지 친구 또 데리고 오고 또 지 친구 중에 또 엄마가 베트남 사람인가 뭐가 있는 사람이 있는데 걔 엄마가 베트남에서 올 때 국제 결혼했는데 막 이게 뭡니까? 우상하고 다 들고 왔대요. 집에 차려놨대요. 엄마도 그렇고 얘도 그렇고 계속 귀신 보고 시달린대요. 그래 이제 이런 분들이 계속 열리게 그런 겁니다. 그래서 이제 이 선생님이 이제 감당을 다 못하는 겁니다. 유치원 교사 하랴 그거 하랴 막 너무 이제 시간이 막 없는 겁니다. 아직. 근데 이제 영접하는 이제 아이들이 유치원생들뿐만 아니라 옛날에는 유치원도 자기가 맡고 있는 아이들도 그냥 단체로 영접시켰대요. 근데 이제는 그러면 안 되겠다 싶더래요. 일일이 다 만나서 상담을 해보니까 막 애들이 막 마음을 열고 영접하고 이런 일이 막 일어나더래요. 그래서 이제 아이들은 영접되고 어른들은 영접되고 막 중고등학생도 있고 막 이러니까 이 영접을 다 시켜놨는데 그 다음에 어떻게 사역을 할 겁니까? 그게 자기가 막막하더래요. 그래서 이제 가만히 생각해보니까 어린이집이 월화수목금만 하는 거예요. 토요일하고 주일이 비어있는 겁니다. 각 방도 다 있고 교실 안에 다 칠판도 다 있고 모든 게 준비되어 있는데 그냥 비어있는 거죠. 잘 됐다. 이거를 지구의 당으로 쓰면 되겠다. 그래서 장로님한테 허락받으니까 장로님 대반 쓰라 하죠. 뭐 당연히 우리 팀인데 뭐 그죠? 그래가지고 이제 이걸 이제 지교의 당으로 내놓고 쓰는 건데요. 이제 주일날 어떻게 하냐면은 여기 유치원 애들도 있고 또 이제 뭡니까 어른들도 있는데 지금 교회까지는 30분이 떨어져 있답니다. 그러니까 영접시킨 애들 교회까지 데리고 갈 수가 없는 거예요. 또 불신자 부모들이 얘를 태우고 교회까지 데려다 주겠습니까? 안 보내준단 말입니다. 그럼 어떡할까? 근데 어린이집으로 오라 하면 부모들이 반감을 안 가진대요. 그래서 이제 생각한 게 뭐냐? 그러면 전도사님하고 교사들이 일로 넘어와서 여기 유치원에서 1부 예배 드리고 그 다음에 돌아가서 자기 2부 예배 드리는 겁니다. 완전 지교의 당이 된 겁니다. 그래가지고 우리가 보통 생각하는 형태를 뛰어넘는 지교의 당이 된 거죠. 그래서 이제 한 지역 전체를 장악하는 지교회. 그래서 계속 영접운동이 일어나고 이 속에서 또 연결돼서 오고 그 와서 영접한 애들이 자기 친구 또 데리고 오고 막 이렇게 해가지고 문이 계속 열려가는 겁니다. 아예 완전 한 지역을 장악하는 지교회가 된 겁니다. 그죠? 이게 어린이집을 통해 가지고 열려진 한 지역을 장악하는 지교회가 된 겁니다. 이분에게 황금호장이 보여진 거죠. 똑같습니다. 여러분하고 상황이. 나도 지금 일에 묶여가지고 하루 종일 일하다 보면 난 전도할 시간 없어. 우리도 이러고 있단 말이에요. 그분도 마찬가지였습니다. 근데 자기는 시간 없다고 생각했는데 틈틈이 애들이 찾아와 오고 마치고 나서 영접시키고 또 다락방하고 하다 보니까 계속 이제 이게 시간이 없는 게 아니라 하나님이 사람을 보내시고 또 문이 열려져 가고 또 어떤 엄마들이 예전에 아무 연락이 없던 엄마들이 갑자기 연락이 와가지고 선생님 우리 집에 식사 한번 합시다. 전에부터 내가 대접하고 싶었는데 한번 우리 집에 한번 오라고 해가지고 가서 또 식사하는 중에 또 영접하고 또 문 열리고 뭐 이렇게 되는 겁니다. 그래서 이런 식의 어떤 문들이 막 열려가는 형태입니다. 또 두 번째 한번 보시죠. 우리 청호 헬스클럽 한번 보여주세요. 헬스클럽 한번 보겠습니다. 경산시 청호 헬스클럽에선 하나교회 송미애 집사가 5년 전 운동하러 들어갔다가 트레이너 팀장과 관장이 영접하는 일이 일어났다. 4년 전부턴 송미애 집사도 이 클럽 트레이너로 일하면서 다른 트레이너들과 고객들을 대상으로 계속해서 영접 운동이 일어나고 있다. 많은 전도 문제 열려서 제가 또 세워지는 가운데 전도 집훈련을 통해 가지고 제3의 전도를 시작하자고 그 경산 전 지역을 놓고 여기가 정말 지역을 살리는 지교회 센터로 세워져서 지속적으로 말씀도 일어나는 가운데 모여지는 멤버들이 먼저 사도행전 1장 14절 언약을 붙잡고 또 하나님 역사를 확인하고 싶은 지교회 대의를 원합니다. 세팅되어 있는 장소, 세팅되어 있는 사람, 그리고 하나님이 원하시는 그 전도 방법으로 하나님이 다 이렇게 낚아가시는 구야를 여기 제가 이 헬스장 와서 되게 많이 체험을 했어요. 그러니까 저 역시도 세팅된 장소에서 세팅된 사람으로서 정말로 하나님께서 낚으신 사람 중에 한 명이고요. 하나님께서 다 하시는구나. 좀 사람들 모여 있는 거 좀 보여주실래요? 자, 이게 이제 경북 이제 경산인데요. 대구 옆에 있는 경산인데요. 저희가 대구 집회를 할 때 여기 하나교회 다니고 계신 아까 송미애 집사님, 이분이 4년 전에 자기가 몸이 안 좋아서 헬스클럽을 끊어가지고 회원으로 등록을 했대요.
그리고 그때 유 목사님 메시지가 전도자의 삶 하면서 운동하라 뭐 이런 거 나와가지고 운동하려고 여기 들어간 겁니다. 사실은 자기가 트레이너가 되려고 한 게 아니라 지금은 트레이너가 됐어요. 지금 5년 동안 하면서 자기가 이게 트레이너가 돼버렸어요. 그래서 이제 얼마 전에 전국체전 나가가지고 이게 뭡니까 미스 뭐 해가지고요 1등 했어요. 전국 1등 했어요. 그래가지고 카톡 사진 보면 막 이렇게 했어요. 그 예전에 송미애 씨가. 근데 그 다음 그냥 한번 보세요. 경산시 청호 헬스클럽에선 하나교회 송미애 집사가 5년 전 운동하러 들어갔다. 스탑. 예, 요 사람이 송미애 씨인데요. 송미애 집사님인데 4년 전에 여기 들어가서 이 사람이 이제 퍼스널 트레이너를 찾은 겁니다. 그래서 PT를 붙여달라. 내가 이렇게 운동하고 싶은데 뭐를 해야 될지 알려달라. 해가지고 이 팀장 요 사람이 붙은 겁니다. 이 사람이 이제 담당으로 요 사람을 가르치고 있는데 요 사람이 완전 예비된 제자입니다. 이 사람한테 이제 계속 훈련 받으면서 복음을 딱 전한 거죠. 매일 만나니까 매일 조금씩 운동을 시켜주니까 그때마다 자료도 주고 하다가 이제 복음을 딱 전한 겁니다. 이 사람이 너무 순수한 사람이고 예수를 딱 영접했어요. 근데 이 송미애 사람이 너무 잘한 게 뭐냐면 딱 영접하면 바로 합숙 보냅니다. 그리고 바로 신학원을 등록시킵니다. 합숙 갔다 오면. 그래가지고 이 사람이 지금 예수 믿은 지 2년 됐거든요. 신학원 졸업반입니다. 그리고 지금 70일 1차까지 훈련 받았습니다. 그리고 또 이 사람 둘이 팀이 딱 되니까 이 사람 영접시키고 이래가지고 이 사람 다 영접했습니다. 여기 전 PT들이 다 영접을 한 겁니다. 요 뒤에 파라도 있고 요 사람 관장님이거든요. 관장님도 아직 결혼하는 청년이에요. 아주 좋은 사람이니까 여러분 꼭 필요하시면 제게 말씀해 주시면. 요 분이 관장님인데요. 관장님도 영접을 했어요. 그러니까 이 전체가 완전 똘똘 뭉친 팀이에요. 근데 전부 다 지금 합숙 다 갔다 오고. 요번에 이 관장님은 추석 연휴 기간에 우리 70일 1차 훈련 받으러 왔더라고요. 그리고 또 이제 여기 보니까 이제 이런 분들도 다 이제 뭐 합숙 받고 팀 합숙 받고 뭐 다 지금 그러고 있습니다. 전부 다 신학원 졸업반들이에요. 자, 그런데 요 사람은 지금 PT가 아니에요. 요 사람도 그냥 회원 중에 한 사람이에요. 무속인의 딸이에요. 예쁘게 생겼죠, 그죠? 근데 이제 무속인의 딸이에요. 근데 이 사람이 이제 복음을 받고 너무 충격을 받고 열심히 사역하면서 이 사람도 이번에 합숙도 갔다 오고 막 훈련 받고 있습니다, 지금. 근데 이제 요 사람이 이제 팀 딱 해가지고 하는데 제가 이제 뭐를 물었냐면은 저는 이제 헬스클럽을 끊어가지고 한 달 내내 간 적이 없습니다. 한 달 한 2-3번 가고 못 갔습니다. 맨날 돌아다니니까. 그죠? 안 돌아다녀도 지금 못 가죠. 우리 형제님. 맞죠? 그죠? 안 돌아다녀도 일단 지속이 안 돼. 막. 그죠? 가긴 가야 되는데, 막 돈은 아까워 죽겠는데, 가야지. 하면서 안 가잖아요. 그죠? 그래서 그냥 버릴 때가 얼마나 많습니까? 안타깝게. 그죠? 근데 이제, 그래서 제 생각으로는 이 헬스클럽을 다니는 사람들은 상당히 규모 있는 사람, 상당히 뭔가 의지력이 있는 사람, 꾸준히 가는 사람, 이런 사람이나 갈 수 있지, 보통 사람 못 간다라고 생각을 제가 한 겁니다. 그래서 제가 이제 이분한테, 팀장님한테, 요 팀장님이요, 최근 예수 믿은 지 2년 됐는데, 지금까지 200여 명 영접을 시켰어요. 그래가지고, 그렇게 하길래 제가, 어떡해요? 안 어려웠어요? 그러니까 하나도 안 어렵던데요? 이래요. 그래서 왜 안 어려웠냐 하니까, 자기가 이제 사람들한테 이렇게 PT 해달라고 자기 이제 뭘 요청을 할 거 아닙니까? 나는 이런 문제가 있어서 이렇게 운동하고 싶은데 뭘 해야 될까요? 이렇게 물을 거 아닙니까? 그럼 이제 물어보면 대부분 이제 그런 엘리트들이나 의지력 있는 사람이 오는 게 아니고 의사 처방을 받고 니는 중풍이 걸렸으니까 빨리 가서 운동해라. 또 아니면 니는 우울증 걸렸으니까 운동으로 풀어라. 니는 지금 게임 중독이다. 운동이나 해라. 뭐 공황장애 올라간다. 빨리 운동해라. 등등 이렇게 해서 보낸 사람이 많대요. 그러니까 영적 문제 투성이래요. 의사가 이렇게 가라해서 왔는데요. 이러고 또 어떤 여자들은 왜 올 여름에 내가 비키니 입어야 되는데 어떻게 운동해야 될까요? 뭐 이런 거 있잖아요. 아무 머리 든 것도 없이 오직 그냥 그 몸이 우상인 사람들 그런 거 아닙니까? 이런 데 막 온다는 거예요. 남자들도 막 맨날 막 그걸 보면서 이거만 하는 놈이 있대요. 24시간 이거만 하고 있대요. 그냥 와서 할 일 진짜 아무것도 없이. 그런 애들도 있고 하니까 이제 이 사람이 보기에는 정말 전부 다 답줘야 될 사람인 겁니다. 이게 뭘 봤냐면 현장의 필요를 본 거예요. 황금보장을 찾는 방법 중에 이미 내가 하고 있는, 이미 내가 받은 응답, 내가 지금 내게 주어진 일 속에서 황금보장을 찾을 수 있고요. 또 하나 이걸 보면서 제가 느낀 건 뭐냐면 현장의 필요를 보면서 황금보장을 찾는 거예요. 이 사람이 가만히 보니까 전부 다 그런 문제를 가진 사람이에요. 그래 툭툭 건드려보고 자기가 들었던 메시지를 뚝뚝 이야기하니까 다 영접해버리네. 자기도 깜짝 놀라는 거예요. 그래가지고 최근 지금 2년 동안에 한 200여 명 정도를 영접을 시킨 거예요. 그래서 야 정말 새신자인데 2년이면 사실 새신자 아닙니까? 그죠? 그 어떻게 그렇게 했습니까? 우리 지금 30년 믿어도 안 되는데 그죠? 그러고 이제 이야기를 하면서 이야기 쭉 하다가 이제 제가 이제 또 내가 틀린 질문을 한 겁니다. 뭘 했냐면은 이렇게 영접 계속 되고 이렇게 하는데 계속 양육은 안 되죠. 제가 그렇게 넘겨짚고 질문을 한 겁니다. 그러니까 잘 하고 있는데요? 이래요.
허걱 오늘 다 틀리네. 오늘 이상하게 하나도 안 맞네 질문이. 근데 이분에게 이제 나는 이제 그다음 이게 안 되고 있으니까 어떤 시스템을 만들어라. 이거 방향 말해주려고 했는데 잘하고 있다는 거예요. 그럼 어떻게 하고 있는데요? 하니까 이 대여섯 명이 다 이제 팀이 돼서 이제 다 우리 멤버니까 예를 들어서 이 사람하고 다락방 해야 될 멤버가 이렇게 딱 운동하러 오면 사람들이 딱 눈치 주면서 네가 이 운동 가르쳐라 하고 이 사람하고 다락방 하러 보낸대요. 그리고 요 옆에 있는 요 방에서 칠판도 다 준비되어 있죠. 여기서 다락방 계속 돌아가고 있는 거예요. 요 사람 끝나고 나면 그 다음 사람 또 다락방 하고 또 서로 다른 사람이 운동시켜주고 이렇게 하면서 계속 번갈아 가면서 이렇게 하는 거예요. 그래서 이제 하다 보니까 어떤 사람이 나는 너무너무 이게 메시지 너무 좋다. 우리 딸도 들었으면 좋겠고 우리 집에 와서 했었으면 좋겠다. PT들이 그 어디 다락방 뛰러 밖에 나갑니까? 여기서 운동 가르쳐야 되는 사람이. 그죠? 못 가잖아요. 그러니까 우리가 할 수 없다. 이러니까 이 사람이 내가 갈게요. 이래 된 겁니다. 나를 보내줘서 내가 여기 있나 이렇게 된 겁니다. 그래가지고 이 사람이 지금 바깥에 나가는 출장소에서 이 사람 다 합니다. 그래가지고 이 유현수 성도라는 사람이 지금 무속인 딸로서 뭐 생명이 한이 있는 사람이에요. 그러니까 내가 다 다락방 밖에 나가는 거 내가 다 떼겠다 이런 겁니다. 그래서 이제 안팎으로 다락방 계속 돌아가요. 난 이런 헬스클럽 처음 봤어요. 그죠? 이게 황금어장이라니까요. 이마누엘 서울교회도 2년 전에 어떤 장로님인가 그분이 이제 안수 집사님인가 그래서 뭡니까 헬스클럽 큰 거 하나 개업했어요. 그래가지고 황상배 목사님 가셔서 개업 예배드리고 주보에 사진도 이만한 게 나왔다니까요. 여전히 그냥 그러고 계십니다. 절대 생명도 안 일어나고 있어요. 근데 이분들이 지금 필요를 잘 보세요. 현장에 딱 제자 한 사람이 들어가서 진짜 제자를 찾았고 그러면 현장에 필요를 받고 이러면서 이게 황금어장이 확 바뀌어버린 겁니다. 이 어마어마한 흑암의 여리고가 진짜 기생나무 하나 찾은 것 때문에 무너져 버린 겁니다. 우리가 말로만 듣던 여리고 작전 이게 바로 이겁니다. 이게. 그러면서 현장의 필요가 뭔지 현장에 동일하게 지금 시달리고 있는 부분이 뭔지 정말 다 운동하러 오는 사람들의 공통적인 지금 필요가 뭔지를 보고 답을 줬는데 살아나기 시작하는 겁니다. 여기 지금요 하나님이 경제적으로 축복 주셔가지고 여기 회원만 500명입니다. 운동하러 오는 사람만. 지금 경산에서 500명 하면 꽤 큰 헬스클럽입니다. 그래가지고 뭐 경제적으로도 풍요하고 늘 훈련받고 막 이러고 있습니다. 이번에 WRC 가니까 이 사람들 팀들 다 왔더라고요. 헬스클럽 못 자고 다 왔습니까? 제가 물었더니만 헬스클럽 여러분 공사한대. 그 밑에 목욕탕이 주인인데 목욕탕이 공사하면서 그까지 다 공사한다고 다 일주일간 쉬라 했는데 딱 그게 WRC 기간이었대요. 야 응답도 잘 받는다 하면서 내가 막 그랬거든요. 그래서 하여튼 이분들이 훈련 계속 받습니다. 그래가지고 계속 전도하는 그런 중요한 직업입니다. 그 다음 보시죠. 그 다음에 우리 부산 진시장 잠깐 보여주세요. 올해로 100년 된 부산 진시장에 연산복음교회 박경숙 집사가 옷가게와 신발가게를 운영하고 있다. 박 집사는 시장 인근 유흥업소에도 옷을 납품하며 연결된 사람에게 복음을 전해오던 중 이번에 이 재앙시대 살릴 예비지교회로 파송받게 됐다. 제가 장사를 하는 게 아니라 전도를 먼저 생각하고 이곳에 하나님 보내신 이유 요셉처럼 유를 알고 강단 말씀 붙잡고 가니까 그 현장이 얼마나 죽어가는 현장인지 올해로 100년 된 부산 진시장에 연산복음교회 박경 자, 거기 잠깐만 뒤에 보면요. 그 뒤에 잠깐 보시면 그 유흥업소 쫙 나와 있는 빌딩 사진이 있습니다. 올해로 100년 된 부산 진시장에 연산복음교회 박경숙 집사가 옷가게와 신발가게를 운영하고 있다. 근데 박 집사는 여기 지금 요거 조금만 뒤로 가시면 시장 인근 유흥 스탑해 보세요. 자, 이거 보세요. 이 부산 진시장 옆에 있는 유흥업소들입니다. 이 유흥업소가 이 주변에만 3,000개가 있습니다. 그러니까 얼마나 지금 여기 막 타락의 도시인지 모릅니다. 여기 완전 밤에는 완전 다 무너지는 데래요. 그냥 낙같이 환해요. 지금 얼마나 뭡니까 네온 사인이 밝은지. 근데 이제 여기에 이게 이제 우리 장성도 목사님이 처음에 이제 이 지역을 이제 황금어장, 지향지대, 사각지대 미리 좀 파악하러 이제 지역을 들어갔는데 보니까 이게 있단 말입니다. 너무 안타까워가지고 야 정말 여기를 어떻게 살릴 것인가 한 맺힌 눈물의 기도를 하고 그랬다고 왔는데 연산복음교회 요 바로 근처에 연산복음교회가 있습니다. 연산복음교회가 요 옆에 있는 여관을 하나 인수받아가지고 리모델링해서 교회를 세웠어요. 그래가지고 거기 그 교회가 있는데 거기서 훈련하는 겁니다. 그래서 마침 장성도 목사님이 거기로 이제 파송이 된 겁니다. 거기서 훈련하러 간 겁니다. 그래서 훈련을 하는 도중에 목사님께서 이제 여러 가지 지교의 가능성이 있는 거 쭉 적어 놓으셨는 중에 사람들의 직업 뭐 이렇게 하는 일들을 쭉 사역 쭉 보고 하는 중에 보니까 부산 진시장 해가지고 옷가게 의류 매장 해가지고 박경수 집사 딱 있는 겁니다. 자기가 아까 부산 진시장 보고 왔는데 그러니까 얼마나 지금 뭐 반갑겠습니까? 그 장성도 목사님이 그 사람 불렀어요. 아까 이 집사님을 부른 겁니다.
그래가지고 여기 이제 이런 유흥업소가 많고 너무 타락했던 지역이던데 여기를 정말 살려야 될 텐데 어떻게 하면 좋을까 내가 고민하다가 당신을 만나게 됐다 하니까 이분이 하는 말이 내가 여기서 옷가게 10년째 하고 있다. 옷가게 옷하고 신발을 지금 10년째 팔고 있습니다. 근데 여기 가보면 아시겠습니다만은 옷이 보면은 이런 옷도 입나 이런 거 되게 많아요. 절대 우리가 입을 수 없는 너무 많이 패여 있고 너무 반짝이고 뭐 이런 거 많아요. 그래서 이게 뭐 오즈의 마법사나 입지 이런 거 우리가 입나 뭐 이런 거 이상한 옷만 되게 많이 달았어요. 그런데 이 집사님이 보니까 뭐라고 말하냐면 최근에부터 어떤 일이 일어났냐면 여기에 이제 이 용업소에 종사하는 사람들이 밤늦게까지 일하고 늦게까지 퍼자는 거예요. 옷 사러 올 수 있는 시간도 없고 그 다음에 또 자기들이 밖에 나와서 뭐 옷 사고 이런 걸 좀 부끄러워한대요. 밖으로 이렇게 외출 노출되는 거에 부끄러운가 봐요. 그래서 그냥 옷을 가지고 들어와다 주면 안 되겠냐라고 부탁을 한대요. 여기서 10년 동안 일을 했으니까. 그래서 이 안에 있는 사람 업자들하고 다 이제 연결돼 가지고 지금 몇천 군데를 지금 들어가는 겁니다. 이분이. 그죠? 3,000개 있는 중에 1,000몇백 개인가로 들어간답니다. 그러니까 막 이 들어가가지고 사람들하고 만나는 겁니다. 근데 이제 이분이 늘 가서 옷 갖다 주러 가니까 사람들하고 친한 겁니다. 아까 머리도 이렇게 요셉처럼 이렇게 해가네요. 아까 내가 장사를 하는 것이 아니라 요셉처럼 막 하죠, 그죠? 머리도 뭐 꼭 분장도 요셉처럼 해가 다녀. 항상 그 모자 쓰고 다니더라고. 4일 집중을 할 때도 그러고 오셨더라고요. 그래 왔는데 진짜 요셉처럼 생겼다. 내가 그랬는데 이분이 거기 가가지고 이제 복음을 딱 전하는데 이 사람 딱 가면 유흥업소 직원들이 와가지고 언니 하고 와가지고 우리 엄마가 암이 걸렸는데 언니 기도해줘. 이분이 예수 믿는 줄 알아요, 사람들이 다. 늘 복음 전하고 뭐 이렇게 해주니까 나이스하게 해주니까 언니 뭐 놓고 기도해줘. 뭐가 뭐 힘든데 기도해줘. 뭐 이렇게 한다는 겁니다. 그러면 이제 이 사람이 그거 보고 이제 같이 울어도 주고 막 같이 안아주고 도와주고 하니까 이 영업소 직원들이 이 사람 너무 좋아한다는 거예요. 그래가지고 이제 와가지고 이제 막 복음 듣고 하다가 지금 연산복음교회로 이쪽에 있는 사람 중에 3명인가 4명인가가 지금 교회 등록했습니다. 교회화까지 됐어요. 그래서 이렇게 하고 있습니다. 그래서 이분이 사역을 하고 있는데요. 더 놀라운 것은 뭐냐? 장성도 목사님 훈련을 인도하고 있는 중인데 연산복음에서 훈련 인도하고 중인데 서울에서 전화가 왔어요. 서울 예원교회 청년이 전화가 와서 목사님 우리 엄마가 지금 부산으로 갑자기 발령이 나게 돼서 취직을 하게 돼서 부산으로 이사를 가게 됐는데 제가 부산에 아는 사람이 아무도 없는데 목사님이 우리 엄마 좀 이렇게 사역자 소개시켜 줬으면 좋겠어요 라고 연락이 온 겁니다. 엄마가 어디로 취직했는데 어디에 취직했는데 하니까 부산 진시장 이라는 겁니다. 지금 이쪽에 훈련을 하고 있는데 그래서 그 사람을 만나보니까 뭐 하냐면 이 유흥업소 직원들이 먹는 구내식당의 주방장인 겁니다. 그 엄마가. 그래 박교수 만나가지고 같이 팀을 이뤄가지고 여기 사역하는 겁니다. 한번 보십시오. 여기 어떻게 살릴 겁니까 여러분? 지금 지나가다 이런 거 보일단 말입니다. 한국에 이런 데 장난 아닙니다. 창원 이런 데 가보면 여기 정말 너무너무 무너져 있습니다. 이런 게 너무 많아요. 제가 보면 이 앞에 저희가 밥을 먹는데 제가 깜짝 놀란 게 창원에 집회를 갔다가 우리 숙소가 이렇게 이런 데 있었는데 뭐 모텔이 8층 뭐 이런 데 있더라고요. 거기서 있는데 딱 이제 1층에서 밥을 먹고 있는데 봉고차들이 계속 왔다 갔다 해요. 봉고차 안에 여자들이 가득가득 타고 있어요. 제가 볼 땐 여대생이나 중고등학생 같이 보여요. 그거 가득가득 태우고 다녀요. 전부 다 이 안에 막 출장 서비스 가는 여자들이에요. 야, 이렇게까지 타락했냐. 이거를 그냥 방치해두고 있습니다. 아무도 이걸 건드리지 않습니다. 법적인 제재도 없습니다. 다 주고 가는 게 보이는데 어떻게 살릴 겁니까? 그럼 우리가 캠프하자. 맨날 여기 캠프할 겁니까 지금 여기 가서? 어떡합니까 우리가 들어갈 수 있는 길이 없잖아요. 정말 재앙지대가 맞는데 이 재앙지대를 살릴 수 있는 황금 부분이 없는 겁니다. 정말 이 연결고리에 문이 없는 겁니다. 그죠? 그래가지고 못 들어가고 있는 상황에 이 박격수사를 만든 거죠. 그죠? 봅시오. 이 어마어마한 흑암의 열이고 어떻게 무너집니까? 그 안에 기생나역 같은 한 사람을 딱 만났는데 무너져 버리는 겁니다. 이게 지금 우리가 말로만 듣고 있던 정말 뭡니까? 여호수아 6장에 나와 있는 여리고가 무너지는 계속 돌면서 여리고가 무너지고 그 속에 약속의 제자를 찾게 되는 그러면서 흑암이 완전 무너질 수밖에 없는 그 시스템이 한 사람과의 만남을 통해 이루어진 겁니다. 분명히 우리 현재도 마찬가지일 겁니다. 미국은 더 심각할 겁니다. 우리 눈에 안 보여서 그렇지 더 많은 곳에 이런 것이 있을 건데 여기를 파고들 수 있는 중요한 사람 하나의 만남을 통해 가지고 이 사람을 살릴 수 있는 여리고가 무너질 수 있는 중요한 키가 된다는 겁니다. 우리 대구에서 훈련할 중이었는데요. 어떤 분이 우리는 그 불교대학 옆에 우리 집이 있어요. 우리 집이 이제 불교대학이 완전 재앙지대인데 그곳에 지교를 세우고 싶으니까 우리한테 와서 확인해 주세요라고 부탁을 했어요. 그래서 제가 이제 불교대학에 이제 가본 겁니다. 전철을 여기 딱 내려가지고 딱 돌아보니까 불교대학이라고 건물이 딱 있는데 그 건물 옆에 불상이 한 건물이 한 8층 높이 정도 되는 어마어마한 불상이 서 있더라고요. 금색 쫙 칠해가지고 번쩍하고 있더라고요. 거의 막 빛을 발하고 있더라고요. 야, 이 지역이 완전 흑암이 장악되어 있는 게 보여요. 근데 이제 원래 불교대학이 조그맸대요. 근데 그게 점점 이제 세력을 얻어가지고 이제 그 옆에 다 점점 확장해 나가고 있대요. 이 불교대학이 유명한 이유가 뭐냐면 거기 주지 스님이
무건 수행하는 걸로 유명한데요. 6개월 동안 아무 말 안 한대요. 그냥 딱 앉아가지고 밥만 먹고 아무것도 안 하고 딱 앉아가지고 계속 기도한다고 앉아있대요. 그래가지고 이제 6개월 동안 한마디도 안 하고 있다가 6개월 이후에 6개월 동안 깨달은 걸 또 이야기한대요. 설법을 한대요. 또. 그래가지고 6개월 동안 말하다가 또 6개월 전에 또 아무 말 안 하고 딱 6개월 동안 앉아있대요. 이래가지고 거기 되게 유명한 데래요. 거기가. 그 뭐 기도하면 응답도 잘 되고 뭐 그런 데래요. 그러니까 막 대구에 불도들이 다 모이는데 불교대학 안에 신도수만 3,000명인 거예요. 쉽게 말하면 우리로 말하면 신학원이에요. 이미 그 이제 불교 신자들이 거기 와서 이제 계속 평생 교육하는 데예요. 어떤 사람은 10년째 다니고 있다더라고요. 근데 이 불교대학 옆에 어린이 아동센터도 있고 노인 요양복지센터도 있고 뭐 커피숍까지 있어요. 커피숍의 이름이 쉼 이래가지고 거기서 나온 모든 수익은 해외에 있는 스님들 돕는다네. 우리로 말하면 선교사 그 선교 기업이지 쉽게 말하면 그런 것까지 다 하고 있는 겁니다. 저 일대를 완전 장악하고 있는데 그러다 보니까 상권이 자꾸 죽는 거예요. 그러니까 여기 있는 뭐 상권이 자꾸 죽고 자꾸 점포들이 나가니까 이게 이제 점포들이 딱 생기면 전부 다 뭘로 바뀌냐면 점집으로 바뀌어요. 그 주변에 전부 점집이에요. 그 뒤에는 전부 모텔이고 그리고 그 뒤에 있는 동네에는 집집마다 장애인들 앉아있고 전부 다 독거노인 앉아있고 이런 상황입니다. 완전 재앙지대가 맞아요. 근데 여기 이제 예를 들어서 우리 어떤 권사님이 여기서 지교를 하겠다 했을 때에 그 앞에서 미용실을 하고 있다든가 뭐 커피숍을 하고 있다든가 이러면 이제 그게 되겠는데 이런 사람 현장을 살릴 수 있는 그 중요한 시스템이 되겠는데 이분은 거기서 한 3블럭 들어가 있는 저 안쪽에 있는 아파트에 살고 있어요. 그 아파트도 그냥 들어갈 수 있는 게 아니고 삐삐삐 눌러갔지 열려야 들어갈 수 있는 그런 그 보안 시스템 철저한 곳에 혼자 살고 있는데 거기 이제 지교하겠다는 거예요. 가보니까 그분하고 8층에 있는 분하고 둘이서 예배 드리고 있고 전사님 와셔서 메시지 전하고 우린 지교회 흑암 꺾는 지교회 이러고 있습니다. 맞기는 맞는데 또 이 지역을 놓고 기도해야 되는 게 맞는데 이 불신자들을 어떻게 살릴 겁니까? 이 불신자 살릴 수 있는 연결고리가 안 찾아지는 거예요. 여러분 항상 그 생각해야 됩니다. 우리가 지교회가 뭔가 안 되고 있다. 뭔가 한계에 부딪혀 있다. 왜 그런지 아십니까? 생명운동에 포커스가 안 맞춰져 있어요. 절대 불신자가 올 수 없는 장소에 절대 불신자가 올 수 없는 시간에 우리끼리 모여요. 그냥 우리끼리 펠로우십 하고 있어요. 그런 건 대부분 한 2, 3년간 문 닫아 봅니다. 여기도 마찬가지인 거예요. 우리끼리 예배드리고 막 지교회 가고 흑암 꺾고 하고 있는데 물론 흑암 꺾어야죠. 기도해야죠. 예배 드려야죠. 근데 이 죽어가는 불신자 어떻게 살릴 겁니까? 어떻게 파고들 겁니까? 이 연결고리를 찾지 못하는 거예요. 그래서 제가 이제 이거를 지교회로 파송해야 되나 말아야 되나. 그런 중에 하나님이 원하시는 전도가 뭔가 이 사람 개개인을 향한 하나님의 전도가 뭔가를 찾기 위해서 계속 성령 인도받기 위해 기도하고 그 사람들의 말을 자주 듣고 있습니다. 그래서 제가 일부러 제가 말 안 하고 그분들이 뭐 어떻게 살아왔는지 어떤 응답을 받고 계시는지 지금까지 어떻게 이렇게 자라오셨는지 쭉 이야기를 듣습니다. 듣는데 갑자기요 4층에 계시는 그 우리 권사님 지교회 하겠다는 그 권사님이 이런저런 말씀을 하시다가 갑자기 뭐라고 하냐면 2주 전에 자기가 이 동네 통장이 됐다는 거예요. 통장이라는 거 잘 모르시죠? 한국 가면 통장이라는 시스템이 있습니다. 그러면 지역에 이제 그 통장이 한 명씩 다 있어요. 그것도 동사무소에서 사례를 줘요. 또 돈도 받아요. 그러면서 이게 평생직이에요. 몇 년 하는 게 아니고 평생직이에요. 그래가지고 내가 2주 전에 통장이 됐다면 이게 평생 언제까지 할 수 있습니까? 하니까 평생 하는 거래요. 그럼 2주 전에 그만둔 사람은 왜 그만뒀습니까? 평생직인데 하니까 그 하나님의 시간표였대요. 왜냐면 통장 그 전에 있는 통장의 아들이 차 타고 가다가 기중기 밑으로 지나가는데 기중기가 무너져가지고 사람이 갈려 죽었대요. 그래 엄마가 지금 애 죽어 정신없는데 무슨 통장이고 나발이고 아무것도 필요 없다 하면서 내놓은 거래요. 그래가 자기가 지금 통장 그걸 신청을 했는데 그것도 경쟁률이 치열하대요. 근데 자기가 맨날 욕하고 있는 자기 날라리 집사 남편이라고 있는데 그 남편이 남구청에서 일하고 있어요. 자기 와이프 서류가 딱 들어오자마자 제일 먼저 뽑았어요 자기가. 그래가지고 통장이 된 거예요. 그래서 이게 전부 다 모든 것이 합력하여 선을 이루어요. 그래가지고 그 통장이 됐어요. 자, 그래서 제가 바로 그거다 생각이 드는 거예요. 지금요, 우리 아파트 띵동 해가지고 전도 들어가려면요, 띵동, 누구세요? 제 인생을 바꾸는 5분의 중요한 메시지를 전달하고 싶은데, 잠깐만 말해드리고 빽 닫혀봅니다. 무슨 지금 그걸 열어줍니까? 저도요, 제가 아침에 막 씻고 있는데 누가 삥 왔더라고. 그래서 뭐, 잠깐 뭐 행복한 소식, 됐습니다. 제가 그랬다니까요. 저도 뭐 싫을 텐데, 그죠? 여러분도 마찬가지일 겁니다. 누가 가서 하면 싫을 겁니다. 한국은 그런 거 많이 오거든요. 막 신천지고 뭐 나무를 많이 옵니다. 그냥 파수대 같은 거 막 주고 이럽니다. 그냥 됐거든요. 하고 막 모르지만 하거든요. 근데 이제 다르게 들어갈 수 있는 방법이 없단 말이에요. 근데 통장은요. 띵동 누구세요? 통장입니다. 쫙. 통장에 가서 도장 받아야 돼요. 통장에 도장 받아야 되고 뭐 예비군 통지서 갖다 줘야 되고 무슨 뭐 또 뭐 가스 썼던 검침 뭐 표시해야 되고 뭐 이런 게 있는가 봐요. 그리고 이 통장이 뭘 하냐면은
집안에 독거노인이지 않습니까? 혼자 살고 있는 노인들. 그래도 겨울에요. 얼어 죽을 뿐답니다. 난방 시스템 없어서 얼어 죽고 이런답니다. 그래가지고 그런 거 다 찾아내야 돼요, 이 사람이. 그래 혹시나 혼자 살고 있는 노인 없는가? 독거노인이라고 하죠. 그걸 찾아기도 하고 뭐 세터민 이런 거 찾기도 하고 뭐 이렇게 그런 여러 가지가 있는가 봐요. 자기에게 주어진 임무가 있나 봐요. 그래서 제가 몇 가정 맡고 있냐 하니까 240가정 맡고 있대요. 됐다. 바로 그거다. 당신은 300노트 딴 거 적지 마라. 240가정 적어라. 그러면서 거기 갈 때마다 특이사항 있는 거 다 적어놔라. 그리고 캠프 때 그 집에 보금 전하는 거다. 그거 딱 특이사항. 이 집에 장애인이 있습니다. 이 집에 독거노인 누워 있습니다. 뭐 어떻게 돼 있습니다. 뭐 아들이 자살했습니다. 뭐 등등 자기가 알고 있는 정보들이 있단 말입니다. 그거를 딱딱딱 표시해 놓으라고 그랬습니다. 됐다. 이제 그거 가지고 살리는 거다. 이때까지 내가 답이 안 나왔어요. 도대체 여기에 하나는 지교를 세우려고 하는데 어떻게 불신자를 파고들 수 있는지 연결고리가 찾아지지 않아서 이게 하나님 어떻게 시작해야 됩니까? 라고 고민했는데 통장이라는 게 중요한 답이었어요. 그래 됐다. 그럼 하자. 그래가지고 보니까요. 8층에도 같이 예배드리고 있는 그 8층 그 사람은요. 남편이 표구사를 해요. 액자 같은 거 만드는 거 알죠? 그걸 만드는데 하필이면 어디서 하느냐. 불교들 막 모여있는 그 불교 용품점 있고 그 승복 팔고 이런 데 옆에서 해요. 그러니까 맨날 뭐만 표구하느냐. 맨날 달마도 같은 거 만들고 이래요. 그러니까 이제 이 사람이 막 시달리는 거예요. 하다가. 근데 이제 이 사람도 중요한 문인 게 이 사람이 우리 그 대구 시내에 있는 모든 그 주지 스님들 다 알고 있어요. 그리고 그 주지 스님 직접 배달하러 이만한 거 뭐 배달하러 가면 그 방에 직접 들어가야 됩니까? 달아주려고 하면. 그러다 보니까 이분들의 내막을 다 아는 거예요. 그 집 아들은 보니까 정신병 걸렸더라. 뭐 다 아는 거죠. 그래가지고 이 또 중요한 흑암의 줄기를 잡고 중요한 문이라. 야, 이 뭔가 계획이 있다. 그래서 제가 영적 전방지교회 이렇게 세워서 이름을. 우리 영적 전방이다 하면서 영적 전방지교회 이렇게 세웠거든요. 근데요, 제가 이거를 보고를 하는 중에 4일 동안 우리 대구에서 집중훈련을 하는 중에요. 제가 이야기를 한 겁니다. 이번에 하나님이 원하시는 전도, 각 개인에 맞는 하나님이 가장 원하시는 전도가 뭔가를 찾는 중에 이런 문이 열렸다라고 제가 이야기를 했더니만 이제 끝나고 나서 어떤 자매가 저를 찾아왔어요. 요 앞에 있는 자매가 따라락 쫓아오더면 저 목사님 아까 그 남구청 그분들 있잖아요. 예, 그러니까 이분이 하는 말이 제가 수성구청에서 일하는 인권 변호사래요. 근데 자기가 수요일 목요일을 남구청에 파견돼서 나가서 남구청에서 일한대요. 아 그래요? 그래서 아까 그 말하는 그 영적 전방지교회 바로 앞에 거기서 자기가 일을 한대요. 아 그렇습니까? 무슨 일 하시는데요? 하니까 자기가 인권 변호사예요. 독거노인을 만나가지고 상담을 해가지고 이 사람을 살릴 수 있도록 뭔가를 처방을 해줘야 된대요. 자기가. 그럼 아까 전에 독거노인을 찾아내는 사람 누구냐? 아까 그 아줌마예요. 독거노인 이 사람 어느 데 독거노인이 있습니다라고 찾아오는 사람 아까 그 통장이고 이분은 그 찾아온 독거노인을 만나가지고 상담해가지고 사람을 붙여주는 사람이래요. 아 그렇습니까? 그러면 누구 붙여주면 되는데 통장한테 붙여주면 됩니다. 이러면서 이러는 거예요. 그러나 그럼 됐다. 누구들 팀 해라. 이래가지고 소개시켜줬어요. 그러니까 자기들끼리 야 만났다 하면서 막 이러더니만 자기끼리 이제 하는 겁니다. 그래서 이 사람이 찾아온 독거노인을 이 사람이 상담해가지고 내가 볼 때 니를 제일 잘 도와줄 수 있는 사람은 이 통장이다. 이렇게 붙여줍니다. 그래가 영접하고 여기서 뭐 동사무소 만나러 하는데 변호사가 만나러 하는데 뭐 저입니까? 만나야지. 그래가지고 이제 도와주는 중에 계속 영접하고 막 문들이 계속 열려가는 겁니다. 그래서 이제 영적 전방지교가 지금 잘 돼가고 있습니다. 이런 것들 제가 볼 때 전부 다 이게 하나님의 중요한 계획들이 있고 하나님 원하신 전도가 있습니다. 그리고 절대 획일적으로 생각하지 않아도 되는 것이 그 뭡니까? 청주에 3개 그 어린이집만 3개가 지교회로 파송되어 있어요. 근데 하나는 아까 전에 말했던 참솔 어린이집처럼 완전 지교회 당처럼 쓰는 데가 있는가 하면요. 또 하나는 불신자 교사들이 다 영접해가지고 이제 막 이제 교사끼리 예배드리는 지교회 그렇게 됐어요. 3번째 어린이집은요. 가보니까 여기는 교사들이 다 우리 멤버라. 그리고 그 원장님이 사모님이에요. 그리고 지역의 사람들하고 별로 안 친해. 그러니까 이거는 이 지역을 향한 전도 지역교회도 안 되겠고 우리 교사들끼리 예배드리는 지교회도 안 되겠고 뭐 아무짝에도 모르 지교회 세울지 모르겠는 거예요. 근데 제가 이제 또 하나님 원하신 전도는 뭡니까? 이분을 향해 계속 기도하고 있는데 이분이 뭐를 간증했냐면 자기가 이렇게 같이 사역하던 교사들이 나가서 어린이집을 많이 차렸다는 거예요. 그러니까 다 자기하고 똑같이 형태로 이렇게 어린이집을 하고 있다네요. 자기 꿈은 이런 어린이집을 몇 개 세워가지고 뭐 어린이 RUTC를 세우고 뭐 몇 개의 지교를 세우고 뭐 이런 게 꿈이래요. 딱 보니까 그래서 한 달에 한 번씩 그 교사들을 모아놓고 자기가 그 교사들을 훈련시키고 뭐 이렇게 한대요. 사모님이니까. 됐다. 그럼 당신은 어린이를 위한 지교회도 아니고 이 지역을 위한 지교회도 아니고 보육교사 원장 세우는 전문인 지교회다. 그렇게 해가지고 이분은 이제 그렇게 파송받은 겁니다. 그래서 이제 거기에 박우영 사모님 붙여줬어요. 우리 후속의 일원으로. 박우영 사모님 가서 그분들 교사들 모아놓고 막 특강하고 이렇게 해가지고 각 어린이집마다 막 살아나는 일들이 일어나고 있습니다.
그러니까 똑같은 어린이집에 지교로 파송을 받았는데 다 획일적으로 똑같이 하는 게 아니라는 거죠. 그래서 각자에게 맞는 하나님이 원하시는 전도를 찾아주는 일들을 저희가 하고 있는 겁니다. 그럼 지금 저희가 어떻게 하냐면요. 한 지역에 들어가면 예를 들어서 어느 교회, 이 교회에 제가 만약에 와서 제가 집중을 한다 합시다. 그럼 중간중간에 식사 시간에 이럴 때 이제 장로님 댁에도 가보고 권사님 댁에도 가보고 막 이렇게 가보는 겁니다. 이제 그 오피스에 가보고 뭐 사업 누가 식당하고 있다면 그 가보고 가서 이제 밥도 먹으면서 이제 이야기를 하는 거 들어보는 겁니다. 그러다 보니까 아 이분은 이런 일을 겪었고 이런 한이 있고 그러면 이분은 이렇게 지교해야 되겠다. 이런 방향이 나온다는 겁니다. 그래서 하나님 원하신 전도를 찾아드리는 일들을 저희가 하고 있는 겁니다. 그래서 아까 전에 황금오장을 찾는 것 중에 지금 제가 말하는 걸 잘 보십시오. 하나는 뭐냐면 이미 내가 하고 있는 일, 이미 내가 받은 응답, 그 속에 황금오장이 숨겨져 있습니다. 또 하나는요. 그 현장의 필요를 보면서 정말 어떻게 불신자하고 연결을 시킬 거며 어떻게 파고들까의 중요한 문을 보면서 지교를 열 수 있는 방법이 있습니다. 그죠? 또 세 번째는 어떤 경우냐면 가정마다 상처가 있고 자녀 문제 때문에 한이 있고 자녀가 뭐 정신병이고 뭐 자폐증이고 뭐 이래가지고 한 맺혀 있는 그런 집안이 있어요. 그러면 거기는 그게 또 그 한이 그 상처가 평생의 한 맺힌 이것이 하나님과 이명계약이 되고 이게 황금오장이 되기도 해요. 부산에서는 그런 문이 많이 열렸어요. 제가 전에도 설명했는데요. 이번에 우리 그 부산에 세워진 지교회는요. 서양심 권사님이라고 계시는데 그분은 이제 자기 아이가 10년 동안 자폐 환자였어요. 장애 1급. 장애 1급이면 어느 정도냐면 차가 오는데 뛰들어 봅니다. 그리고 이렇게 가다가 잠깐 엄마 안 봐버리면 아파트에서 뛰내려 봅니다. 그러니까 이게 얼마나 큰 사고를 당한지 몰라요. 근데 이분이 이제 이런 걸 두고 얼마나 가슴 아픈지 몰라요. 그러니까 이 자폐를 가진 부모들이 그렇게 마음을 많이 마음 아파한대요. 그래서 그 엄마들이 공통적인 이야기가 뭐냐? 내가 죽기 전에 저 아이가 죽기 전에 내가 먼저 죽으면 안 되는데 내가 저 아이보다 건강해서 더 오래 살고 쟤 죽는 거 보고 내가 죽어야 되는데 내가 죽으면 누가 관리해 줄 거냐 하면서 그런 한을 갖고 있는 사람들입니다. 머리 이렇게 다 씌어 있고 막 그렇습니다. 근데요 이분들이 이제 이 서양신 권사님이 10년 동안 애를 도와주고 계속 말씀을 원색복음 계속 얘기하는 중에 이 아들 태호라는 애가 완벽하게 치유돼 버렸습니다. 지금 이번에 2013년도에 동사무소에 연락이 왔는데 더 이상 장애인이 아닙니다 해가지고 장애 등급을 벗었어요. 정상인으로 이제 분류가 돼요. 얘는 대학도 졸업을 했고 지금 취직도 했습니다. 애니메이션 학과 나와가지고 취직까지 했습니다. 지금 인턴으로 하다가 취직까지 했습니다. 그래서 얘가 지금 거의 정상인이 됐어요. 얘가 이제 이번 WRC 이런 거 영상으로 보시다 보면 왜 찬양할 때 보면 율동하는 거 막 나오죠. 예쁜 애들이 막 율동 막 이렇게 하는데 어떤 남자애가 또 나와가지고 어눌한 애가 나와가지고 뭐 이렇게 하고 있어요. 쟤가 왜 율동팀으로 왔냐? 쟤는 뭐 하는 애냐? 처음에 제가 그랬거든요. 걔가 태호예요. 걔가 지금 이제 치유받고 나서 얘가 찬양을 너무 좋아하거든요. 그래서 이제 요번에 인터뷰 딱 하니까 RTC 방송에 인터뷰했거든요. 지교회 세우면서. 그래서 한마디 하라 했더만 저는 찬양을 통해 세계복음 하겠습니다. 율동을 통해 세계복음 하겠습니다. 이런 애예요. 근데 얘가 이제 뭡니까? 치유되면서 그 주변에 있는 이제 많은 부모들이 와가지고 이제 말씀 듣고 하면서 아이들이 치유되는 일이 일어납니다. 원래 한국에도 많은 자폐증 환자 수용 시설들이 있는데 그냥 보호해주고 관리해줄 차원밖에 안 되지 치료하는 데는 없답니다. 이게 불치병이랍니다. 그런데 이 다락방에서 계속 치유가 일어나요. 애들이 변화되고 좀 더 증상이 좋아지고 벌써 정상인으로 분류된 사람이 2명이 나왔습니다. 그래가지고 이제 이 엄마들 너무나 가슴이 다 썩어 있거든요. 그래서 이 애들 엄마들 붙잡고 계속 다락방 해주는 겁니다. 그래서 발런티들이 와가지고 애들하고 애들 놀아주고 엄마들은 잠시만 누가 봐줘도 이게 막 그렇게 변할 수가 없다는 겁니다. 그래서 마음껏 말씀 듣도록 해놓고 이 아줌마들에게 계속 은혜 주는데 이 아줌마들이 살아버리니까 가정이 살아나고 막 이런 일이 일어나는 겁니다. 그래서 이제 그런 지교회가 자기 한 맺힌 자기 평생 이명계약 그게 이제 자기 황금어장이 됐던 거죠. 이분들은요 누가 말 안 해도 나는 몇 명의 장애인 몇 명의 몇십억의 뭐 장애인 살릴 수 있도록 치유 전문교회 달라고 계속 평생 기도 제목입니다. 그 사람들이 그게 자기 한 맺힌 소원이에요. 그죠? 또 뿐만 아니라 이번에 부산 새생명교회 오철로 목사님 교회에 어떤 지교회도 세워졌는데 거기는요 아들이 대학교 졸업하고 그 다음에 좋은 대학교 나오고 좋은 직장에 취직해가지고 잘 다니고 있다가 갑자기 어느 날 집에 딱 와가지고 엄마 나 너무 머리가 아파 너무 피곤해 이러다가 푹 쓰러져가 자더랍니다. 그래가지고 뭐 사리돈 같은 거 두통약 같은 거 주고 이렇게 했는데 다 피곤하지 뭐 안 피곤한 데가 어디 있겠어 하고 이랬는데 딱 자더니만 안 일어나는 거예요. 그날로 하늘 떠나버렸어요. 세상 떠나버렸어요. 그리고 엄마가 그게 마지막 말이 될 줄 정말 몰랐답니다. 이전부터 계속 머리 아프다 그랬었는데 진짜 머리 아프다 할 때는 유심히 봐야 됩니다. 대충 보면 안 됩니다. 그래가지고 이제 이거 보고 엄마가 너무 충격을 받아가지고
자기는 평생 이제 치유 사역자 되겠다. 정말 한 맺힌 아들의 그 어떤 그걸 통해 가지고 자기에게 자기 한 맺힌 자기 소원이 된 겁니다. 그래서 치유 사역자가 되겠다 해가지고 이제 병원 계속 사역하고 계십니다. 그런데 이번에 우리 오철로 목사님 교회에 어떤 권사님 한 분이 암 말기 판정을 받은 겁니다. 그래가지고 이제 병원에 입원을 해가지고 요양병원에 입원을 한 겁니다. 이 치유 사역자 분이 요양병원에 입원했다는데 가만히 있겠습니까? 자기가 신방하러 가야지. 그렇게 딱 간 겁니다. 가가지고 이제 입원하고 예배를 드리는 중에 옆에 있는 사람들이 또 영접을 한 겁니다. 자기도 예배 드리고 싶은데 예배 못 드렸는데 하면서 이제 영접을 계속 하는 겁니다. 갈 때마다 자꾸 영접이 되니까 아, 여기를 중요한 사역지로 생각해야 되겠다. 그럼 여기를 지교로 세워야 되겠다라고 생각하면서 그럼 누구를 책임 중직자로 세울까 고민하는 중에 그 암 환자 있지 않습니까? 암 말기 환자가 계속 거기 있잖아요. 계속 상주하잖아요. 이분이 책임 중직자가 됐어요. 그래가지고 자기가 내 죽으면 어떡하노? 그랬는데 죽을 때까지 하는 거다. 이랬는데 아직 지금 6년인가 지났는데 안 죽었어요. 계속 살고 있어요. 지금 요양병원에 2년씩 묵을 수 있는데 3번 옮겼거든요. 아직도 살고 있어요. 그 책임 중직자 하니까 하나님이 축복하시는 것 같아요. 생명을 연장시키는 것 같아요. 보고운동 하라고. 근데 이제 어쨌든 간에 이분이 책임 중직자고 이분이 사역자로 들어가는데 제가 제일 처음에 그걸 물은 겁니다. 여기 요양병원은 그러면 어디서 모여요? 지교에 어디서 모여서 예배드려요? 누가 사역자로 들어와요? 그러면서 이제 모일 장소는 있어요? 제가 이렇게 물었거든요. 그러니까 이분이 하는 말이 딱 목사님 현장을 모르시네. 이래요. 그럼 여기는 어떻게 해야 되는데요? 물으니까 요양병원은 할머니 오락가락하는 그런 상황이고 치매 걸린 분도 많고 몸이 거동이 불편하고 다 누워 계시고 이러기 때문에 몇 시에 어디를 모여라 못 온대요. 기억도 못할 뿐만 아니라 올 수도 없대요. 알아도. 그래가지고 여기 그렇게 하는 게 아니래요. 어떤 목사님이 장소 정해놓고 시간 정해놓고 오시다가 지금 안 오신대 이제. 자꾸 안 돼가지고. 그래서 망한 거래. 그러니까 그렇구나. 그럼 이거 어떻게 해야 되는데 하니까 여기는 할매들이 왔다 갔다 하기 때문에 지난주 영접시켜도 이번 주 가서 또 새롭대. 자기 못 알아보고 이란대. 그렇기 때문에 아예 6명의 몸빼부대 팀이 들어가가지고 영접시키고 또 시키고 또 시키고 계속 해야 된대요. 계속 확립시키지 않으면 안 된대요. 계속 가기를 바꿔줘야 된대. 그래가지고 6명이 딱 팀 들어가가지고 방마다 쫙 나눠 들어가가지고 이제 복음 전하는 거예요. 이래 하니까 이제 드디어 이제 핍박이 오기 시작합니다. 수간호사 갔다 와가지고 여기가 교회입니까? 왜 자꾸 찾아와서 일합니까? 왜 이렇게 시끄럽게 일합니까? 하면서 막 뭐라 하더래요. 이 사람이 기독교인이에요. 근데 이제 막 핍박을 하더랍니다. 그래가지고 야 우리가 양심적으로 복음 전해야 되지 않겠냐? 이 할머니 지금 죽어가는데 하니까 그거 다 필요 없어요. 하면서 오지 마세요. 막 이러더래요. 그랬는데 그날 그 요양병원 안에 맑은 요양병원이라는 요양병원인데 그 안에 가장 골칫덩어리 할머니가 있는데 몸이 이렇게 굽었어요. 쪼글쪼글 몸이 굽어 있고 이 사람이 한번 발작하면 막 똥 바르고 막 간호사들 삿대질하고 욕하고 막 장난 아니랍니다. 전부 다 이 사람하고 같이 안 있으려고 하고 이런답니다. 근데 이 할머니가 그날 복음 듣고 예수 영접하는 순간 몸이 쫙 펴져버렸어요. 그런 기적이 일어나버렸습니다. 게다가 할머니가 순한 양처럼 온순해져버렸어요. 발작 안 해. 똥 안 발라. 그럼 너무너무 착해져가지고 막 간호사들 잘해주고 이래 된 겁니다. 야 이거 지금 복음 들으니까 좋긴 좋구나. 수간호사가 느낀 거죠. 그날 밤에 전화 왔더랍니다. 저기 매주 와서 저희들 좀 도와주시면 안 될까요? 하면서 이래가지고 이제 6명이 매주 들어가는 겁니다. 그래가지고 맑은 요양병원에 2년을 사역을 했는데 이 그 요양병원에 2년이 있으면 국가 보조가 끝난답니다. 그럼 더 싼 데로 어디로 옮겨야 된답니다. 그래가지고 다른 곳으로 옮긴다고 이 사역 끝난 거지. 그 맑은 요양병원에 환자가 220명이었대요. 근데 옮기는 그날 220명 다 영접했어요. 그날까지 합쳐가지고. 그 이제 몇 년 사역을 2년 사역을 끝낸 거죠. 그러면서 이제 하나님께서 이제 마게도냐 손짓하는 장면으로 딴 데로 옮긴 거죠 이제. 그래 가가지고 두 번째 병원에 가서 또 요양병원 사역을 하는 중에 또 이제 2년이 흘렀고 거기도 많은 사람이 영접을 했고 그다음 세 번째 병원 또 옮겼습니다. 이렇게 사역하는 겁니다. 이번에 요양병원 전문지교회 사역자로 파송했습니다. 그죠? 이 각자 다 하나님 주시는 뭔가 있다니까요. 자기 한 맺힌 현장이 자기 황금어장이라는 거예요. 그죠? 이제 이런 식으로 하나님이 원하시는 전도가 뭔가를 쫙 찾아보면서 내게 이미 주셨던 응답들, 과거의 경험들, 상처까지도 다 합쳐가지고 이제 중요한 키를 내는 겁니다. 그래서 세 가지 키를 반드시 생각해야 되는데 첫 번째로는 내가 하고 있는 일, 내가 이미 응답받은 것, 내 기능, 내 달란트, 내 직업 그 속에 황금어장이 숨어져 있다는 거. 두 번째로는 아까 제가 말씀드린 대로 현장의 필요를 보고 그 속에서 이제 답을 주기 시작하면서 정말 또 이렇게 뭡니까? 그 현장에 하나님이 원하시는 것이 뭔가를 보면서 불신자와 연결고리를 찾으면서 열려지는 문, 그걸 보는 겁니다. 세 번째로는 내 한 맺힌 뭐 가정에 상처가 있거나 자녀의 문제가 있거나 뭐 우리 자녀가 정신적인 어떤 문제가 있었다든가 이런 모든 한 맺혀 있는 그런 나의 어떤 그 상처가 그게 나의 이명계약이 나의 황금어장이 돼서 평생 기도할 수 있는 그 황금어장의 장이 될 수 있다는 것입니다.
그죠? 요거 세 쪽을 잘 보시면 분명히 지교의 문을 열 수 있습니다. 그래서 요게 좀 잘 생각해 보시면 좋겠고요. 저희가 지금 두 가지 측면으로 같이 이렇게 지교를 여는데요. 한 사람이 있습니다. 그럼 이 사람에 관계되는 문들이 많을 거고, 이 사람이 지금 응답받고 있는 것들이 있을 거고, 이 관계되는 여러 가지 문들, 우리가 찾아갈 수 없지만 이분이 찾아가면 되는 여러 가지 문들이 있을 겁니다. 그런 관계를 보면서 이분 사람을 중심으로 주변에 황금어장을 찾는 쪽으로 나가기도 하고요. 반대로 황금어장을 찾아놓고 여기에 누가 제자가 있을까를 찾아다 보면 그 안에 제자가 숨겨져 있는 경우가 있습니다. 황금어장 쪽으로 공격해서 사람을 찾거나, 사람을 찾아놓고 황금어장을 찾거나, 이렇게 이제 두 가지 측면을 같이 하는데요. 하다 보니까 이제 중요한 문들이 많이 열려지는 겁니다. 그래서 저희가 요번에도 보니까 그 경남 통영에 갔는데 마사지 샵을 하시는 분이에요. 저희 훈련을 10년 동안 받아오셨고 아주 사명자입니다. 근데 이제 이분이 계속 훈련도 받고 너무 보험 전환 중심은 있는데 마사지 하면서 지금은 이제 전부 다 100% 예약 손님만 받는답니다. 그 10년 동안 자기 고객이다 보니까 완전히 이거는 이제 자기가 이제 마사지 샵이 아니라 완전 상담소래요. 마사지 받으면서 여자들이 다 이야기한답니다. 우리 남편이 어떻고 저떻고 하면서 울면서 이야기하고 뭐 다 이야기한답니다. 근데 그때 딱 복음 전하면 되는데 이때까지 딱 못했던 겁니다. 이분이. 그러고 있었던 겁니다. 그래서 이분이 저희가 만나가지고 이걸 지교를 세우면서 지금까지 연결되어 있는 여러 가지 만남들 속에서 중요한 문을 열어봐라. 그 속에 대학 우리 총장님의 비서도 있는 거예요. 근데 이 비서가요, 마사지 하러 오면 누가 이렇고, 누가 아들이 어떻고, 요번에 뭐 백혈병 걸려 죽어가고 있고, 누가 요번에 우리 뭐 자살 사건 일어났고, 우리 학교에 누가 이렇고, 누가 이렇게 힘들어하고, 다 이야기해 준대요. 자기는 영접 안 하면서. 계속 딴 사람 이야기해 준대요. 그리고 김 집사님, 이 사람 만나봐야 될 것 같아. 하면서 막 이야기 다 해준대요. 그리고 이 사람 통해서 계속 연결돼가지고 문 열립니다. 그래서 이번에 지교를 또 파송을 하게 됐거든요. 그러니까 이분도 렘넌트에 대한 한을 가진 분이에요. 그래가지고 이분이 학교 또 집도 마침 또 그 중학교 바로 앞에 있어요. 그래서 제가 이제 그런 미션을 딱 줬더니만 그거 하면서 계속 또 학교에 또 문을 열어가고 있습니다. 그래서 이제 자기의 한 맺힌 어떤 여러 현장뿐만 아니라 이미 와 있는 응답들, 기능과 모든 탤런트와 모든 걸 살펴보다 보면 그 속에 하나님이 원하시는 전도가 있습니다. 그걸 찾을 때 중요한 문이 열려지게 되는 것입니다. 그래서 황금어장 어떻게 찾을까? 저는 처음에 2009년도에 한국당 나가니까 목사님께서 내년도부터 전도 전문 훈련을 시작할 건데 네가 부담스러워하지 말고 네가 잘 인도받아 봐라 하면서 지금 한 4개월 정도 남았는데 그냥 멍하게 있지 말고 내가 주는 숙제를 받아라 이러시더라고요. 그걸 받으려고 딱 준비를 했죠. 뭐 주시려고 싶어가지고. 근데 황금어장을 찾으라는 겁니다. 난데없이 어디서 찾으란 말도 안 하시고 어떻게 찾으란 말도 안 하시고 이제 숙제를 받아라. 그걸 딱 기다리고 있으니까 제가 지금부터 황금어장을 찾으라 이러시는 겁니다. 그 제가 뭐라고 질문했겠습니까 목사님께? 그냥 난데없이 황금어장을 찾으라 하니까 저는 그래서 어디서 제가 끌적끌적 하면서 어디서 찾으라고 말씀하셔야 될 거 아닙니까? 그죠? 그럼 저는 대전에서 훈련을 하니까 대전 주변에 찾으라는 줄 알았어요. 거기 사람들 데리고 현장 나가야 될 뭐 이런 장소를 찾으라는 줄 알았어요. 그래서 혹시 대전에 갈게네 이러셔요. 그럼 임마누엘 서울교회 제가 또 있으니까 서울에 가게 두고도 아니래요. 전국과 세계에서 이러셔요. 근데 좀 황당해가 숙제를 할 수 있어야지 이거를. 그죠? 뭐 웬만하면 좀 따라갈 수 있어야 내가 뭘 숙제를 하든지 하지 뭐 이걸 할 수가 없는 거예요. 엄두가 안 내는 거예요. 뭐부터 해야 될지 모르겠고 황금어장 어떻게 찾아요? 모르겠는데 뭐. 여러분 똑같은 심정일 겁니다. 그래가 제가요 남산타워에 올라가가지고 서울 전체 탁 내다보고 한 번씩 만원경으로 탁 돈 100원 넣고 푹 보고 이렇게 황금어장 가면서 쫙 황금어장 분석한다고. 동사무소 가가지고 왜 종교 분포도 뭐 띄워오고 막 이런 거 아십니까? 인터넷으로 조사하고 막 그럼 막 이런 데 가서 괜히 돌아보고 이랬다니까요. 그게 막연했던 거죠. 황금어장 어떻게 찾아야 될지 몰랐던 거죠. 마찬가지일 겁니다. 지도 붙여놓고 막 하고 우리가 막 그러고 있을 겁니다. 지금 그냥. 그죠? 근데 진짜 놀랍게도요. 황금어장은 내 속에 있습니다. 진짜 멀리 찾을 게 아니고요. 진짜 내 하고 있는 내가 관계된 뭐 여러 가지 만남들, 내 기능들, 하나님 지금까지 주셨던 여러 가지 축복된 만남들, 응답 속에 분명히 황금어장 숨어져 있습니다. 또 아니면 내가 한 맺힌 내 상처, 한 속에 또 황금어장 숨어져 있습니다. 그래서 어떨 때는 목사님께서 대학이 황금어장이다, 공단이 황금어장이다 이렇게 말씀하셨는데 어떨 때는 또 이래요. 뭐 탈북자 뭐 이야기 하시는 막 우시면서 막 탈북자가 막 쓴 편지를 보시고 막 우셨대요. 그게 박영민 목사님께서 이런 탈북자가 2만 명이나 더 있습니다. 그러니까 목사님이 무릎을 탁 치시면서 그래, 그게 바로 황금어장이야. 그러셨어요. 이거는 대학이 뭐 지역 개념이 아니죠. 어떤 특정 그룹이죠. 뭐 탈북자 이렇게 그죠. 그런 게 있습니다. 우리가 말하면 인디안 레저베이션 뭐 이런 것처럼 뭔가 어떤 그런 그룹 특정 그룹이란 말이죠. 그런 겁니다. 이번에 저희가 토론토를 갔더니만요.
토론토 캐나다는요, 이민들을 이렇게 난민들을 받아주는 시스템이 있는 거예요. 그래가지고 카렌족들이 거기 다 와 있어요. 그러니까 우리가 지금 카렌 사역하고 있잖아요. 그리고 우리 박운규 장로님 딸이 거기 또 살고 있어가지고 연결해가지고 미리 빨리 딱 안 들어가면 다른 신비단체 있는데 잡아버리면 이상한 신비단체 색깔로 가뿐 겁니다. 그래가지고 지금 우리 토론토에 있는 그 카렌 그 족들은 감사하게도 우리 다락방하고 연결이 됐어요. 그리고 여기에 딱 누가 있냐면은 그 옛날에 어릴 때 영국 선교사님 집에서 자랐던 카렌 사람인데 영국 선교사님 집에 이렇게 왜 입양돼서 살았다가 그 영어를 완벽하게 하는 거죠. 그리고 이제 자기가 이제 카렌에 대한 마음을 갖고 있는 거죠. 자기가 카렌족이니까. 그런 사람이 이제 커가지고 이제 여기 토론토에 이제 와 있는 겁니다. 이 사람이 복지센터처럼 사회 그 무슨 뭡니까 소셜 워커로 있는 겁니다. 이 사람이. 그 이분이 이제 카렌에서 누가 오면 통역도 해줘야 되겠고 삶도 도와줘야 되겠고 문제 터지면 이분이 다 출동하는 겁니다. 그래서 통역도 해주고 다 도와주고 하는 건데 카렌족들이 또 김치를 그리 좋아한다네요. 이게 또 김치 갖다 주고 막 이러면 이 사람이. 근데 이분이 지금 우리하고 연결돼 있어요. 그러니까 이 사람이 통해가지고 3,000명 가까운 카렌족들에게 복음이 들어가고 있습니다. 그러니까 난민 이거 잡아도 엄청난 물이 황금어장이 되는 겁니다. 그래서 지금 우리 토론토 지역에는 보니까 아주 카렌 사역이 활발하게 이루어지고 있더라고요. 거기 그 뭡니까? 또 그래서 그 탈북자들도 그걸로 많이 온대요. 그 이제 우리 보니까 우리 멤버 한 분이 9가정이나 벌써 탈북자들하고 만나서 다락방을 하고 있더라고요. 그러니까 이제 그런 지역의 특성이라던가 또 여기는 다민족들이 많이 들어와 있으니까 그런 걸 보면서 그럼 내가 어떻게 지교를 세워야 되고 어떻게 황금어장을 찾아야 될 것인가를 고민하셔야 되는 겁니다. 그래서 제가 지금 LA를 잘 모르겠습니다만은 LA도 지금 많은 다민족들이 와 있습니다. 그리고 정말 다민족들 갈급합니다. 한국에는 우리가 복음만 딱 전하면 일단 색깔 가지고 봅니다. 이게 신천지인지 어딘지 이단은 아닌지 전도지를 줘도요. 이단은 아니죠? 하면서 이래 봤습니다. 사람들이. 이거 이상한 거 아니죠? 아 이상한 거 아닙니다. 제가 이상한 거 드리겠습니까? 이상한 건데. 그죠? 그러면서 지금 하는 그리고 이런 생각합니다. 그러니까 이제 너무 이거 뭔가 색깔 끼고 자꾸 색안경을 끼고 봐요. 근데 다민족들은 오픈되어 있습니다. 다민족들은 정말로요. 이거 안 따지거든요. 그리고 정말 순수 복음을 그대로 받고 정말 하나님 예비하신 제자들이 현장에 많이 숨겨져 있습니다. 그래서 이제 이런 분들 제대로 좀 해가지고 해버리면 지금 한국 같은 데도 보면 대학 안에 중국 사람들 엄청 들어와 있습니다. 지금 어느 학생이 가보니까 중국 사람만 1000명이 넘어요. 근데 우리 맨날 중국 간다고 막 공안한테 잡히고 막 이러면서 막 하면서 중국 들어와 있는 사람 안 건드린다니까요. 그죠? 그러니까 이거 잘 보면 진짜 황금어장 다 놓치고 있습니다, 우리가. 그래서 그 부분을 잘 찾으면서 진짜 황금어장의 지교를 세우는 응답을 받아야 될 것입니다. 그죠? 그래서 내년도에 우리가 3월 달에 지금까지 어떻게 본부에서 결정할지는 모르겠습니다만은 이런 형태로 최대한 지금 한국에서 하고 있는 흐름대로 진행을 해보려고 지금 최대한 근접한 훈련을 해보려고 합니다. 그러려고 하면 많은 사람이 들어와야 되고 오랜 기간 동안 남아 있어야 되고 이런 여러 가지 좀 복잡한 일이 있긴 있습니다. 하지만 최대한 지금 LA의 모델적인 응답을 받아야 이제 이게 전국 미국 전체에 퍼져나갈 수 있다. 목사님들이 그렇게 판단을 내리셨습니다. 그래서 아마 그렇게 진행이 될 것 같기는 합니다. 어쨌든 저희 여러분 기도해 주시고요. 그럼 지금부터 여러분이 이런 황금어장을 다음에 이제 캠프가 벌어질 때 제가 이제 여러분 댁에 찾아가기도 하고 뭐 식당이라든가 관계된 사업체에 가기도 하고 학교에 가보기도 하고 하겠죠. 그러면 그런 부분에 있어서 어떤 거는 지교가 잘 안 되고 있는 거는 새롭게 좀 재정비할 부분이 있는 것은 또 재정비해드리고 또 뿐만 아니라 또 다르게 또 문을 열어낼 수도 있습니다. 똑같은 사람이 지교인데 예를 들어서 대학 교수님입니다. 대학 지교의 담당자로 있습니다. 근데 지금 대학 그냥 있다 뿐이지 별 사역은 안 합니다. 근데 가만히 보니까 대학 안에 다민족의 또 어마어마한 황금어장이 발견됐습니다. 그러면 이분이 그쪽에 사역해버리면 또 다른 문이 열리는 거죠. 그러면 똑같은 사람이 책임자지만 똑같은 사람이고 두 개 중복해서 할 만한 마음이 없습니다. 그리고 전혀 다른 형태의 지교입니다. 그죠? 그게 또 다른 문을 열 수 있는 거죠. 우리는 자꾸 뭐에 포커스를 둬야 되냐면 어떻게 하면 생명운동이 일어나고 어떻게 하면 불신자를 살릴 수 있고 불신자와 연결고리를 가지고 황금어장을 찾을 것인가 이게 보여야 됩니다. 황금어장이 안 보이면 전도가 막연합니다. 그러면 어디서 해야 되지? 어떻게 해야 되지? 무슨 방법으로 하지? 이 생각합니다. 근데 아까 김미미 권사님 보세요. 나는 하루 종일 묶여있고 내가 어디서 전도하냐 시간 없다 이러고 있는 사람이 황금어장 딱 보여져 버리니까 계속 전도문이 그냥 열려집니다. 이게 이제 차이입니다. 그러니까 우리가 뭔가 전도가 좀 어렵다고 생각하는 자체는 황금어장이 안 보인 거예요. 그게 보여법 눈 달라질 겁니다. 그래서 이제 하나님 황금어장 보는 눈을 열어달라고 기도를 시작하시면서 그럼 내가 하고 있는 내 인생의 하나님 인생 스토리 속에서 하나님 지금 역사하셨던 거 그리고 나의 한 맺힌 한이 무엇인지 그걸 잘 보시면서 그럼 내가 어떤 사역을 해야 되고 정말 하나님 주셨던 응답들이 뭐며 어떻게 지금 지교회를 열어야 될 것인가를 나름대로 나만의 지교회를 생각해 보시는 겁니다. 그래서 5개 형태의 지교회 중에 나는 어느 게 포함되겠다.
이렇게 한번 생각해 보셔서 지교를 놓고 기도해 보시기 바랍니다. 그러면 이제 저희가 왔을 때에 같이 이제 방문해 보고 그런 부분에 대화도 들어보고 그래서 이제 그 부분에 방향도 잡아드리고 본부에 도움이 필요하면 또 후속하는 이런 부분에 도움이 필요하면 훈련도 시키고 이런 여러 가지들을 부차적으로 도우려고 하는 것입니다. 그렇게 생각하시면 되겠고요. 조금 어려운 이야기일 수 있습니다만은 여러분들에게 좀 이렇게 황금무장에 대한 눈을 좀 바꿔드리기 위해서 제가 지금 장황하게 설명을 좀 드렸습니다. 좀 이렇게 지교에 평소에 관심 없는 분들은 좀 어렵고 또 뭐 이상한 소리 하다 하고 그냥 중간에 나가셨을 겁니다 아마. 근데 아마 정말 지교를 고민하고 계셨다면 중요한 답이 됐으리라고 생각하고요. 지금부터 이제 내년 집회를 놓고 기도하시면서 또 함께 좀 이렇게 준비해 주시면 좋겠습니다. 우리 합심해서 한번 기도하고 마치겠습니다. 정말로 하나님이 소원하시는 정말 황금어장에 빛을 비치는 지교회를 세울 수 있게 해달라고, 정말 황금어장 재앙지대 사각지대마다 시스템이 세워지게 하시고 내게 이미 주셨던 응답들 그리고 현장의 필요들 그리고 하나님의 절대적인 계획이 무엇인지를 보게 하셔서 정말 우리의 모든 상처까지도 또 우리 아픔까지도 전부 다 전도의 문으로 바뀌어지는 귀한 응답의 현장이 될 수 있도록 정말 하나님이 소원하시는 정말 지교 응답들을 누릴 수 있는 저희들 될 수 있도록 우리 합심해서 한번 기도하고 마치도록 하겠습니다. 기도합시다. 아버지 감사합니다.